సొలొమోను పడిపోయినప్పుడు అతనికి జ్ఞానం ఉందా లేదా? When he fell down, did he have wisdom or not? ఉంది. He had the wisdom. పడిపోయినప్పుడు ఉంది. నేను నీకు ఏమి ఇయ్యగోరుదునో దాన్ని అడుగు అన్నప్పుడు దేవుడి దృష్టికి అనుకూలమైనది నువ్వు ఏది అడిగినా అది ఉంటుంది. When the Lord asks of me, that shall I give you, and when you receive it from God, that wisdom will not be taken away. It will be there. దాని మీద దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం మీద నువ్వు లాజికల్తో నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు ఏది కట్టినా కూడా ఆ జ్ఞానమే పనిచేస్తుంది, కానీ దైవ జ్ఞానం లోపల అలాగే ఉండిపోతుంది. The godly wisdom can be buried easily with your intellect, with the worldly wisdom or demonic wisdom. Thereby, only the worldly wisdom or demonic wisdom will be operating because godly wisdom is buried. మీకు ఒకసారి చెప్పాను నేను. I've told you once. నీ శరీరంలోనే ఆత్మీయ శరీరం ఉంటుంది, మనిషి యొక్క ఆత్మ ఉంటుంది, రెండు ఉంటుంది. అంటే నీ శరీరంలోనే మనిషి యొక్క ఆత్మ ఉంటుంది, దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉంటుంది. In the same body of yours, you'll have the Holy Spirit and your own spirit operating. ఈ ఆత్మీయ శరీరానికి ఈ ఫిజికల్ బాడీకి అంటే శారీరకంగా కలిగిన ఆత్మకి రెండిటికి కూడా బ్రెయిన్ ఒకటే, హార్ట్ ఒకటే. The brain, the soul, or the mind and the body, the heart is all the same, both for the physical body and the spiritual body. నువ్వు ఏం తీసుకుంటావో అదే ఆపరేట్ అవుతుంది. But it depends upon which you want to choose, you will be operating. కానీ నువ్వు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ వద్దు, అది వినక, అది చెప్పక, నువ్వు అది చేయమాక, అలా పలకొద్దు, అది ముట్టొద్దు, అది చెయ్యొద్దు, అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అని నీ లోపలున్న పరిశుద్ధాత్మ నీతో చెప్తూ ఉంటది. But the Holy Spirit inside you will keep on prompting, telling that no, don't pick up that choice, don't go in the wrong direction, don't think like this. He will constantly teach you from the word of God. మరి నీ శరీరంలో నీ ఆత్మ కూడా ఉంది కదా. But your own spirit also is there in your body. మనిషి ఆత్మ ఉంది కదా. There's the spirit of the man inside. ఆ మనిషి ఆత్మ ఏమంటది? But what will the spirit of the man say? ఏమి లేదు, నువ్వు కరెక్ట్ గానే డిసిషన్ తీసుకున్నావు, నువ్వు వెళ్ళు. The spirit of the man will say your decisions are right, you're going in the right direction, don't listen to the Holy Spirit. నీలో ఉన్న ఆత్మ వెళ్ళొద్దు, అక్కడ నీకు ప్రాబ్లం ఉంది, వెళ్ళొద్దు అని చెప్పుద్ది. But the Holy Spirit inside you will tell, no, don't go to that particular place, there will be a problem. నీ ఆత్మ ఏమంటది? వెళ్ళు, నువ్వు వెళ్ళు, నీకేమి అవ్వదు, నేను చెప్తున్నాను కదా, నువ్వు వెళ్ళు అని అంటది. But the spirit of a man will constantly provoke you or entice you, tell, go, it doesn't matter, nothing will happen to you. వెళ్తాడు, ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకుంటాడు, తిరిగి వస్తాడు. He will go, land himself into trouble and then come back. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అంటారు, నాయనా నేను చెప్పాను కదా వద్దని, ఎందుకు ఈ పరిస్థితి తెచ్చుకున్నావు అని నీ లోపల ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ మళ్ళీ నీతోనే మాట్లాడతారు. And the Holy Spirit that is inside you will again speak to you, telling that, did I not warn you not to go there? Why did you go there? నీ ఆత్మ ఏమంటది? But what will your spirit say? అక్కడికి వెళ్ళడం వల్లే కదా వాళ్ళ ఇల్లంటూ వాళ్ళని నీకు తెలిసింది. And the spirit of the man that is inside you will say, you came to know those people just because you went there. అంటే నీ తప్పుని ఈ నీ మనిషి యొక్క ఆత్మ నిన్ను కన్విన్స్ చేసేస్తుంది. The spirit of the man that is inside you will always want to convince you that you are always right and the spirit of the Lord is wrong. పరిశుద్ధాత్మ లక్షణం నువ్వు చేసిన తప్పుని నిన్ను ఒప్పింపచేస్తాడు. But the character of a person who is having the Holy Spirit inside will always make that person to confess. అందుకే అపోస్తలుల పౌలు చెప్తూ ఉంటాడు, నాలో నుండి వచ్చే మాటలు ఒకటి తప్పని చెప్తాయి, ఇంకొక రోజు అవి తప్పు కావని చెప్తూ ఉండగా నేను ఏం డిసిషన్ తీసుకోవాలా అన్నది ఆ కాలం నాకు తెలియలేదని అంటాడు. That's the reason Apostle Paul was telling when a situation comes, I do not know which to take. Should I go in this direction or that direction before his conversion? నీలో ఉన్న రెండు ఆత్మలు వాక్యం ఏంటది? Both the spirit inside you will hear the word of God. పరిశుద్ధాత్మ కరెక్ట్ గా నీకేం కావాలో అది నీకు ఇస్తారు. But the Holy Spirit God will give you those things which you require. కానీ నీలో ఉన్న ఆత్మ ఇలాంటివి ఎన్నో చూసావు నమ్మక. But the spirit inside you will tell, oh, you would have heard so many sermons like that. చెప్పానా నిన్నే అంటున్నారు చూడు. And your spirit will say, see, I told you, they are talking only about you. నాకైతే క్లియర్ గా అర్థమైంది, నిన్నే మాట్లాడుతున్నారు. I know very clearly these people are wantonly talking about you. ఇట్లాంటిది ఎంతమంది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఎంతమంది ఫేస్ చేస్తుంటారు? How many of you when you were all alone were getting these kind of thoughts that you were targeted, you are done wrong, they are targeting you, they are speaking only about you? Some weird thoughts or lots will be coming and going. అప్పుడు మీరు ఏం తీసుకోవాలి? But what is the decision that you have to take? పరిశుద్ధాత్మ సమాధానాన్ని కోరుకుంటారు కానీ అల్లరిని కోరుకోరు. The spirit of the Lord
will not go for confusion, but will go only for peacemaking. ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుడు దేవుని ఆత్మని రిసీవ్ చేసుకోడు. A carnally minded person will not receive the spiritual things. మీకు నేను ఎప్పుడు నుండో నేర్పించుకుంటూ వచ్చాను. I've been telling you on so many occasions. ఏం నేర్పించా? What did I teach you? దేవుడికి దెయ్యానికి కూడా తేడా తెలియని లోకంలో మనుషులు ఉన్నారు. We are living in a generation, in a world where they do not know the difference between God or evil. కానీ బైబిల్ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? But what does the word of God say? మీలో కొందరు మీకు తెలియకుండానే దేవదూతలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారని వాక్యం చెప్తుంది. But the word of God very clearly says, even without your knowledge, you have entertained angels who come in the form of strangers. ఇస్సాకుకి వాళ్ళ నాన్న అబ్రహాము ఎక్కడ నుయ్యిలు తవ్వాడో అతనికి తెలియదు. Isaac did not know where his father Abraham had dug wells. ఇస్సాకు అబ్రహాము యొక్క కుమారుడు. Isaac was Abraham's son. వాళ్ళ నాన్న ఎక్కడ నుయ్యి తవ్వినాడో ఎవ్వరికీ తెలియదు. Isaac did not know where his father Abraham had dug the wells. ఇస్సాకు కూడా తెలియదు. Isaac didn't know, nobody knows. కానీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసము, అబ్రహాము యొక్క నమ్మకము, అబ్రహాముకు కలిగిన విధేయత ఉండటం వలన అతనిలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ కరెక్ట్ గా అబ్రహాము ఎక్కడ నువ్వు తవ్వాడో అక్కడికి వెళ్ళి బావి తవ్వడం అనేది జరిగింది. Since the wells were closed, they did not know where the wells were, but because Isaac had the same anointing of the Holy Spirit his father Abraham had carried, he had the same good gentle spirit, very nice spirit. So that's the reason he was able to be led by the Holy Spirit. అంటే అతనికి మాత్రమే నీరు దొరికింది కానీ మిగతా ఎవ్వరికి నీరు దొరకలేదు. Wherever he dug, the waters came, not for the others. దేవుడు వాక్యము అన్నది పరలోకపు గవిని. The word of God is heavenly treasures. గవిని అన్నది భూమి మీద లేదు, పరలోకంలో ఉంది. The treasure is not in the earth, it has to come from heaven. మరి పరలోకపు గవిని అని భూ సంబంధమైన మనిషి ఎలా చెప్పగలిగాడు? But how is it an earthly man or human being knew that it was heavenly treasures? ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు. Think about it. ఇప్పుడు పరలోకపు గవిని అని అంటే మరి పరలోకపు గవిని అని నీకు ఎలా తెలుసు? ఎక్కడ ఉందో తెలుసు? ఎట్లాగా ఓపెన్ చేయాలో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? How do you know about the heavenly treasure, and how do you know how to get it and how to open it? వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word say? కదా, దావీదు యొక్క తాళపు చెవులు నీ చేతికి ఇచ్చి ఉన్నాను, నువ్వు ఏది తెరుస్తావో అది తెరవబడుతుంది, ఏది మూస్తావో అది మూయబడుతుంది అని చెప్పారు. The word of God very clearly tells that the keys given to David has been given to you, so whatever you open shall be open, and whatever you close will be closed. మరి ఎలా తెలుసది? How do you know that? ఇప్పుడు అందరూ వాక్యం వినడానికి వస్తారు. All of us come to hear the word of God. బేతేలు గిల్గాలు అన్నది యాకోబు దేవుడితో పోరాడిన స్థలము పేరు బేతేలు గిల్గాలు. Jacob was the one who fought with God and overcame, and those places where he worshipped was in Bethel and Gilgal. అదే స్థలానికి యెరొబాము కూడా 2 దూడలను పట్టుకుని వచ్చి అదే స్థలంలో ఉన్నాడు. Over a period of time, another person, Jeroboam, to the same place, Bethel and Gilgal, he made 2 golden calves and he made them as idols. దేవుడితో పోరాడిన గెలిచిన యాకోబు ఉన్న స్థలంలోనికే ఆ 2 దూడలను కూడా ఏర్పరచడం జరిగింది. The same place where Jacob had fought with God and overcame was the same place where 2 idols were made. ఎవరు దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు? Who gave importance to what? యాకోబు దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు. యెరొబాము రాజ్యానికి, అధికారానికి, గొప్పకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు. Jacob gave importance to God, while Jeroboam gave importance to his kingdom, his subject, and his యాకోబు position. ఉద్దేశంలో దేవుని గెలిచాడు. In Jacob's intentions, he was able to win God, ఆశీర్వదించబడ్డాడు. and he was blessed. మరి నువ్వు కూడా దేవుడితో పోరాడి గెలవాలి కదా. You also must fight with God and overcome, isn't it? దేవుడు నీతో ఏ విధంగా పోరాడగలుగుతాడు? How do you think God will come and fight with you? ఈ తోట చెట్ల ఫలంలో నువ్వు ఏదైనా తినొచ్చు గానీ ఇదిగో ఈ వృక్ష ఫలము నువ్వు తినొద్దు అని చెప్తారు. The Lord will give instruction as he gave to Adam and Eve. You can eat any fruit from this garden except the fruit of this particular fruit. నీకు ఫ్రీ విల్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు. And after giving, he gives you a free will to do whatever you want. నీకు చెప్పేసా
నువ్వు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటావో తీసుకో. I've told you, God says, but it's up to you what decision you want to take. ఇప్పుడు యాకోబు ఆ స్థలంలో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు? దేవుడు ఆ ఫలము తినొద్దన్నారు అని చెప్పి తినకుండా వెళ్ళిపోతాడు. And a right person with understanding will really say, no, God told me not to eat this fruit. I'm not even going to touch it. I'm not going to even look. That's it. I'll go off. ఈ రెండు దూడలు ఉన్న వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు? But the person who's going like the two అది golden calves worship, ముట్టుకోవద్దన్నారు. and they will interpret and say, God told me not to touch the fruit. అందుకే దెయ్యానుకున్న స్వభావము, సాతానుకున్న స్వభావం ఏంటంటే దేవుడు ఒక మాట చెప్తే అది కాదు అని కొట్టివేసేసేది మాత్రమే సాతాను. Satan is one shrewd being who will always want to misrepresent or misinterpret God's word by telling this is wrong. ఆ పండు తిన్న దిమ్మ నువ్వు మరణిస్తావు అని దేవుడు చెప్తే నువ్వు చావనే చావవు అని చెప్పి సాతాను చెప్పడం జరిగింది. When God gave instructions to Adam and Eve telling that the day you eat of this fruit you will surely die, Satan comes and tells them, no, you will not die at all. విజిబుల్, ఇన్విజిబుల్. There are things that is visible and things that are invisible. దేవుని ఆత్మ కలిగిన వారు మాత్రమే కనబడని దేవుణ్ణి కూడా గుర్తుపట్టగలుగుతారు. But they will able to, the one who has the Lord within him or wants to search God will able to see the invisible God also. విజిబుల్ గా ఉన్నది సాతాను విజిబుల్ గా వచ్చి నుంచుంటాడు అక్కడ. Satan will come and stand visibly. నువ్వు చావనే చావవు అన్నాడు. He came and told Eve that you will surely not die. మరణించారా? But did they really die? బ్రతికే ఉన్నారు కదా. They were alive. అందుకే ఈ కాలంలో కూడా మరి నేను తప్పు చేస్తే నాకు శిక్ష రావాలి కదా, నాకెందుకు రాలేదు, మరి నేను అలాంటి మరి నాకేదో ఒకటి వచ్చేయాలి కదా, నాకెందుకు రాలేదు అని మనుషులు మాట్లాడుకుంటానికి కారణము ఇదే. The reason why people go about talking is, if I'd have sinned means I should have been punished. If something wrong should have happened in my life. That's the reason people talk the same way. కదా. మరి ఒక్కొక్క పాయింట్ నువ్వు తెలుసుకుంటున్నప్పుడు దైవ జ్ఞానము నీకు ఎప్పుడు అనుగ్రహించబడుతుందంటే ఆ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు తినకుండా దేవుడు మాటనే విల్లుగా తీసుకుంటే దేవుడు కోసి నీ చేతికిస్తాడు తినడానికి. When godly wisdom operates inside you and you take it very seriously all the instruction that comes from God. No, God told me not to eat means I'm not going to just eat. I'm not going to look at that side. Then God himself will take the fruit and give it to you so that you will be blessed. అదే సొలొమోను కోరుకుంది. That's what Solomon desired for. మంచి చెడ్డల తెలుగునిచ్చు అజ్ఞానము నాకు ఇవ్వండి అని కోరుకున్నాడు. He said, give me the discernment to understand the difference between ఎవరు good and కోరుకోరండి. evil. Nobody will desire. జ్ఞానం కావాలి అని అంటారు. They will say, give me wisdom. అజ్ఞానంగానే ప్రవర్తిస్తారు. But they behave in a wrong way. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది నా జనులు జ్ఞానము లేక నశించుచున్నారు అని అంటున్నారు. That's the reason the word of God says, my people are destroyed for the lack of knowledge. ఎందుకు నశిస్తున్నారు? Why are they getting destroyed? కదా. ఇప్పుడు అందరూ మతంలోకి కలుపుతున్నారన్న పదం వచ్చింది. Many people say that people are converting into religion. కానీ నేనేం నేర్పిస్తున్నాను? But what is it I'm talking about? ఆ కాలంలో ఏమన్నారంటే మీ మతంలోనికి కలుపుకోవడానికి మీరు 7 సముద్రాలు తిరిగి వస్తారని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God where Jesus says to convert one proselyte you go to 7 seas. దేవుడికి మతం అవసరం లేదు. God is not bothered about religion. ఆచారాలు అవసరం లేదు. Nor your traditions and customs. God wants you and నీ your లోపల ఉన్న చిన్న హార్ట్ ఉంది చూడు, అది కావాలి. God wants that little heart of yours. అందుకే దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడు అని చెప్పడం జరిగింది. That's the reason it was spoken about David that he was a man after God's own మన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలనుకో దావీదు దేవుడు హృదయానుసారుడు అని చెప్పారు కదా. అవును చెప్పారు, నీకు తెలుసు. కానీ వాట్ అబౌట్ యు? You will always make a statement telling that about David, there was a man after God's own heart. What about you? నీ గురించి ఏంటి? What about you? దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడు అన్నప్పుడు ఇదిగో నీ శత్రువుని ఈ రోజు దేవుడు నీకు అనుగ్రహించారు చంపే అని అన్నప్పుడు ఎందుకు చంపలా? When it was spoken to him, it was enticed to David to go and kill your enemy. God has handed over. Why is it David did not go about killing his enemy? అక్కడ ఫ్రీ విల్ కాదా? It was a free will. He could have easily killed the enemy. చంపేవచ్చు. Should have easily killed the enemy. దావీదు సౌలుని చంపినా కూడా తప్పులేదు అక్కడ. Even if David would have killed Saul, it was no fault of his. చంపేసినా కూడా దేవుడు అతన్నేమనరు. God wouldn't have done anything to David though, even if it have killed Saul. అక్కడ ఫ్రీ విల్ లో కూడా దేవుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇది ఇంత దైవ జ్ఞానం అండి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుద్ది. ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా, మేమంతా వాక్యంలో దంచి ప్రసంగమిస్తున్నాము అని చెప్పి మాట్లాడేది కాదండి ఇక్కడ. You do have a free will, but what is the decision that you're going to take makes most of the difference, or most important thing and all. So that way you don't tell that wherever you go you get the word of God. ఇక్కడ నువ్వు తీసుకునే ఫ్రీ విల్లే నీ పిల్లల జీవితంలో
దేవుడిచ్చే ఫ్రీ విల్ లో నువ్వు రైట్ డిసిషన్ తీసుకుంటావు. And you will take the right decisions though you have a free will concerning your children. నీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదం కావాలా వద్దా అన్న ఫ్రీ విల్ కూడా నువ్వు తీసుకుంటావు. Whether you want blessings or curses, you have a choice to make a free will. అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇదిగో నీ ముందు నేను ఆశీర్వాదము శాపము పెడుతున్నాను, ఏది కావాలో నువ్వు తీసుకో. ఇదిగో నీ ముందు జీవము మరణము పెడుతున్నాను, ఏది కావాలో నువ్వు తీసుకో. ఇదిగో నీ ముందు మేలు కీడు పెడుతున్నాను, ఏది కావాలో నువ్వు తీసుకో అన్నది ఎందుకు మోషే చెప్పడం జరిగింది? Why is it Moses was able to tell, look, I have placed before you that which is curses and blessings, choose that you want. That which is good and evil, choose that which you want. కదా, మోషే ఏమన్నాడు? ఆకాశాన్ని భూమిని నీకు సాక్షిగా పెడుతున్నాను అని అన్నారు. And what did Moses say? I keep the heavens and the earth as a witness. నువ్వు భూమి మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తావు, You'll be walking on the earth, నీకు తెలియకుండానే తీర్పు రావచ్చేమో. but without your knowledge you'll be judged. ఎందుకంటే ఆకాశాన్ని భూమిని నీకు సాక్ష్యంగా పెడుతున్నాను అని అన్నారు. అంటే భూమి మాట్లాడుతుంది. Since the earth and the heavens are standing as a witness, the earth will speak against you, కదా, pass a judgment నీ against కాలు you. ఏ ఉద్దేశంతో ఎక్కడికి వెళ్తుంది? With what intentions are you moving forward? నీ చెయ్యి ఏ ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తుంది? What is your intentions of your fingers and your hands that you're కదా, operating? ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తుంది? With what intentions your hands or fingers are ఇవన్నీ moving? కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. All these are very important. అంటే ఆకాశము భూమి నీకు సాక్ష్యంగా పెడుతున్నారు అంటే క్రొత్త నిబంధన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏం మాట్లాడారు? What was spoken in the New Testament when it's spoken about the heavens and the earth as a witness in the Old Testament? ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము. It is again told, heaven is my throne and earth is my footstool. కదా, అందుకనే ఆకాశము భూమి గతించినా నేను పలుకు మాట ఎప్పటికీ నిరంతరం నిలిచి That's the ఉంటుంది. reason Jesus said, heaven and earth may pass away, but the words that I speak will not pass away. ఎలా నిలిచి ఉంటుంది? ఎలా నుంచి ఉంటది? How will it stand? ఆకాశం భూమి గతించినా నా మాట నిరంతరం నిలిచి ఉంటుంది అని అంటే ఎలాగా? How is it possible even when the heavens and earth pass away that the word will be established? వెలుగుకా, let there be light. When it was said, let there be light, light came. వాయిస్ It's through the, వెలుగు కా కా వెలుగు కా. it's a voice. ఆ స్వరము ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంది. The word of God which says let there be light is traveling between the heaven and the earth. కదా, నువ్వు అన్ని తలుపులు మూసుకుని ఇంట్లో ఉండు, అయినా కూడా ఆకాశం నుంచి వస్తుంది. You might close all the doors and windows of your house, but still the heaven can look into you. నువ్వు 10 ఫీట్లు లేపి నువ్వు ఇల్లు కట్టుకో, కానీ అయినా కూడా భూమి నిన్ను చూడగలుగుతుంది. You can raise a 10-story building, but still the earth can look at you. కానీ భూమి ఎక్కువ ఏమి ఇష్టపడుతుంది తెలుసా? But do you know what the earth desires? భూమి మీద నుండి నువ్వు డైరెక్ట్ గా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఇష్టపడుతుంది, కానీ భూమి దగ్గర నుండి డైరెక్ట్ గా నువ్వు పాతాళానికి వెళ్ళడానికి దేవుడు ఇష్టపడరు. The earth desires that you be caught up in paradise or heaven, not that you be consumed by the earth in future. అందుకే ఈ నా మాటల చొప్పున చేయి ప్రతివాడు ఎలా ఉంటాడో నేను చూపిస్తాను. I will show you a man who's like what it is, who's మంచి operating. బండ మీద ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిమంతుని పోలి ఉంటారు. He will be a man who will be with building his house upon a rock. ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, The floods will come. భూకంపం వస్తది. Yes, there will be earthquakes. కదా, పెద్ద తుఫాన్ రావచ్చేమో, And you will have a lot of big అలలు storms. పొంగి రావచ్చేమో. You will have raging waters. ఎన్ని నిందలు వచ్చినా, ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎన్ని అబద్ధాలు వచ్చినా, ఎంత చీకటి అంధకార శక్తులు వచ్చినా సరే నేను చెప్తున్నాను, ఆ బండ మాత్రము పగిలిపోదు, విరిగిపోదు. No matter what is the tribulations or grief or sorrow that is going to come and hit you, because your house is built upon the rock, your house will not fall at all. అంటే నీ బండ మాట్లాడుతుంది అనమాట. That means your rock that you built upon will speak to you. అందుకే బండతో మాట్లాడు, నీకు నీళ్ళు ఇస్తాదని మోషేకి చెప్పడం జరిగింది. That's the reason in the Old Testament the Lord was telling to Moses, speak to the rock and give water. క్రీస్తే అని వాక్యం చెప్తుంది. It also says that rock was Christ. ఆ బండ అంటే నీ ఫౌండేషన్, నీ ఇంటికి నువ్వు వేసుకునే ఫౌండేషన్. You have to make a foundation upon the rock, which is మనం Christ. చెప్పేవచ్చు, ఇల్లు కట్టేటప్పుడు నువ్వు అనొచ్చు, ఆ 4 బస్తాల ఇసుకకి 1 సిమెంట్ బస్తా వేయండి అని అంటాం మనం. You might talk about the ratio of the sand and the cement to build a house. ఉంటదా? Will it be there? ఉంటదా? Do you think that will prevail? అలాగే నువ్వు కట్టుకునే ఇల్లు విషయంలో కూడా ఆత్మీయంగా నువ్వు కట్టుకునేటప్పుడు ఎటువంటి మాటలు వచ్చినా కూడా నువ్వు చెదిరిపోవు, కానీ వాళ్ళ ఇల్లు మాత్రము ఇసుక మీదనే ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళకి కూలిపోతుంది. That's the reason when your house is built upon the rock, no matter what accusations, false accusations, whatever people malign you, say wrong things about you, your house will not be destroyed. But the people who said wrong things, because they built their house upon the sand, it will come to nothing. చూడండి, Acts 13:2 ఒకసారి చూడండి. Acts 13:2 అపోస్తల కార్యము 13వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Acts 13:2 వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్నబాను సౌలును
పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరచుడని వారితో చెప్పెను. ఎలా చెప్పుంటారబ్బా? How do you think the Holy Spirit, God would have spoken this? ఆ? ఎలా చెప్పుంటారు? How do you think the Spirit of the Lord spoke, or Holy Spirit spoke? పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్నబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరచుడని వారితో చెప్పను. ఎవరితో చెప్పుంటారు? And they ministered to the Lord and fasted. The Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul గాలితో for the work." మాట్లాడుంటారా? You think he would have spoken to the air? భూమితో మాట్లాడుంటారా? Or he would have spoken to the earth? ఎవరితో మాట్లాడుండొచ్చు? To whom did the Holy Spirit speak? పరిశుద్ధాత్మ ఒక మనిషి మీదకి వచ్చే మాట్లాడతారు. The Spirit of the Lord, Holy Spirit God will come upon a person and speak through the person. అంతే. Amen. నేను బర్నబాను అంటే నీలో క్రీస్తు ఆత్మ లేకపోతే నువ్వు క్రీస్తుకు సంబంధించిన వాడు కాదని నేను మెసేజ్ లో మీకు చూపించేసాను. Yesterday we knew very clearly, if you don't have the Spirit of Christ, you don't belong to Him. కదా, ఎందుకంటే దెయ్యాలు కూడా నమ్మి వణుకుచున్నవి కదా అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the book of James also clearly says, even the demons believe and tremble. అలాగే 13:6 నుండి చూడండి అమ్మా. 6వ వచనం. వారు ఆ ద్వీపమందు అంతటా సంచరించి పాపు అను ఊరికి వచ్చినప్పుడు గారడీ వాడను అబద్ధ ప్రవక్త అయిన బర్యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. అంతే. ఏమన్నారు? గారడి వాడను అబద్ధ ప్రవక్త అయిన బర్యేసు అంట. There's a sorcerer by the name as Bar Jesus. చూసి 7వ వచనం చూడండి. ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెర్గీ పౌలు అను అధిపతి యొద్ద నుండెను. అతడు బర్నబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరెను. అంతేనండి, దేవుడు వాక్యము వినాలని కోరుకోవాలి. Sergius Paulus, an intelligent man, was desiring to hear from Barnabas and Saul. That's what everybody should know. ఈ బర్యేసు అనేది బయటే కాదండి, మన మైండ్ లో ఉంటాడు. Bar Jesus need not be a person from outside. He can be within నీ you. మైండ్ ఏం చెప్తుంది What is your mind saying? కదా, ఇది చాలా మంది మర్చిపోతూ ఉంటారు. Many people are forgetting this. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆత్మ కలిగిన వారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. శరీర సంబంధులకి దేవుడి స్వరం ఎలా తెలుస్తుంది? How will a person operating in the carnal mind will know about the things pertaining to the Holy Spirit? Only the person who has కదా, it. సత్యముని ఎప్పుడు నేను టాప్ పొజిషన్ లో పెడతాను, నేను చెప్తున్నాను మీకు. Amen. Truth will always keep you in the top position. ఒక అబద్ధము 10 మందికి చెప్పి ఆ 10 మంది అబద్ధాలను కూడా నువ్వు దాయడానికి చూడాలి. అంటే ప్రెషర్ ఎవరికి ఉంటుంది? సత్యానికి ప్రెషర్ ఉండదండి. ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాంట్లో సత్యానికి ప్రెషర్ ఉండదు, అబద్ధానికి మాత్రమే విపరీతమైన ప్రెషర్ ఉంటది. When you tell lies, when you fabricate things, you will convince 10 people and you have to safeguard even those 10 people don't come up, don't be exposed. But when it is to the truth, truth will always be speaking boldly, ఎందుకంటే unlike lies. నువ్వు నమ్మిన దేవుడు సిలువ మీద లేడు. Because the God whom you have believed is no more on the cross. నీ మీదకు వచ్చే దురాత్మల సమూహము యొక్క ఆయుధాలని నిరాయుధులుగా చేసి వాళ్ళకి శక్తి లేకుండా చేసి నీకు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిన వాడు నీ దేవుడు. The Lord God has given you the authority and power and also disarmed the principalities and powers which is coming against you. కాబట్టి దైవ సాక్ష్యము ఎప్పుడూ కూడా దేవుణ్ణి బాహాటంగా సిలువ వెయ్యదు. Therefore, a man operating in the spiritual way will not humiliate and put Jesus Christ into an open shame. ఆయన సిలువ మరణం ద్వారా నన్ను బ్రతికించారు అన్నట్టుగానే జీవితం ఉంటది. And you will always live a life telling that because of the crucifixion, He made me alive, therefore I will be alive. కదా, 8th verse చూడండి. 8వ వచనం. Acts 13:8. అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసం నుండి తొలగింపవలెనని. అది తెలుసా? ఎవరిని విశ్వాసం నుండి తొలగించాలనుకుంటున్నాడు? But Elymas the sorcerer withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Who is wanting to turn away from the faith? ఎవరైతే వాక్యము వింటున్నారో, ఎవరైతే వాళ్ళ జీవితం మార్చుకుంటున్నారో వారిని చెడగొట్టడానికి ఏ రూపంలోనైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎలాగైనా వెళ్ళొచ్చు. When people are hearing to the sermon, any evil spirit can use any human being to come and stop your faith and stop you from going forward. ఇప్పుడు సరే, వాళ్ళు ఇదంతా ఏమంటారంటే మన ప్రతి మనిషికి వాళ్ళ దృష్టిలో ఇది దేవుడి పని అనుకోవచ్చేమో. People might be thinking that they're doing God's work by doing things which is on their own. అదే కదా, ఇతను దేవుడి పని అని అనుకుంటున్నాడు. Elymas was thinking that he was doing God's work. నేను దేవుడి పని చేయాలి, వీళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నారు, అబద్ధము బోధిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు యేసు కూడా వచ్చి ఇక్కడంతా పాడు చేసి వెళ్ళిపోయాడు, కాబట్టి మనం వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి అని చెప్తున్నారే గాని దేవుడి దృష్టిలో ఎలా ఉంది? విశ్వాసం నుండి తొలగించాలని చూస్తున్నారు అనేది దేవుడు అక్కడ చెప్పేశారు అక్కడ. And Elymas also was thinking, no, I'm doing God's work. Earlier Jesus came and corrupted everything, so I also should ensure that people will not get corrupted. But in God's side, how it is, He was actually withstanding the people and not allowing them to reach out to the proconsul. వారిని ఎదిరించాను అని ఉంది
ఉంది ఇక్కడ. He withstood them. ఎలుమ అను పేరునకు గారెడి వాడు అని అర్థం. Sorcerer, this is the name given to him. 9th verse చూడండి. 9వ వచనం. అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై అతని తేరి చూచి, సమస్త కపటముతోనూ సమస్త దుర్మార్గముతోనూ నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధి, నీవు ప్రభువు యొక్క తిన్నని మార్గంలో చెడగొట్టడం మానవా? అంటే ఎవరొచ్చి మాట్లాడుతున్నారంట? Who is coming and speaking? ఎవరు వస్తున్నారు? Holy Spirit. పౌలు మాట్లాడాడు అక్కడ. Then Saul, who also is called as Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "Oh, full of all deceit and all ఎవరు fraud." మాట్లాడారు? Who is speaking here? పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ, ప్రభు యొక్క ఆత్మ, యేసు యొక్క ఆత్మ, యెహోవా ఆత్మ, When the Spirit of the Lord or God's Spirit or Holy Spirit or Spirit of Christ, any one of the spirits comes and జ్ఞాన speaks. వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ. The Spirit that has the wisdom and understanding. ఎన్ని ఉన్నాయి? See how many are there? 7 ఆత్మలు కలిగిన వాడు, 7 ఖడ్గములు కలిగిన వాడు అని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది. Because the book of Revelation talks about the one who has 7 spirits and 7 7 swords. నక్షత్రములు కలిగిన వాడు అని చెప్తుంది. It also says the one who has 7 stars. ఒక్కొక్క ఆత్మ ఒక్కొక్క విధంగా మాట్లాడుతుంది. Every spirit, which is 7 in number, will speak accordingly. క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ కూడా వేడుకుంటది తెలుసా? Do you know the Spirit of Christ also intercedes and నీ prays? దగ్గరికి వచ్చి అబ్బా తండ్రి అని క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ మొరపెడతదంట. మరి నువ్వు ఎలా ప్రార్థన చేస్తావు? అప్పుడు అబ్బా తండ్రి అనే క్రీస్తు ప్రార్థన చేస్తున్నా నువ్వు చేస్తావు అక్కడ. When the Spirit of Christ comes upon you, వాక్యం you ఉంది. will be speaking Abba Father. So that means it's the Spirit of Christ speaking through you. అందుకే చెప్తున్నా, వెలిచూపుని బట్టి ఎవరిని తీర్పు తీర్చకూడదు Therefore, do not judge anything by the book by its కదా. cover. ఇక్కడ ఏముంది? పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడే. అతన్ని తేరి చూసి, సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండిన వాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధి. అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏం చెప్తాదండి? నీలో తప్పు ఉంటే తప్పుని చూపిస్తది. If the Spirit of the Lord is there, He will only want to show your mistakes and faults. కదా. అలాగే క్రీస్తు నీ కోసం ఎందుకు వచ్చారో కూడా నీకు చెప్తూ ఉంటారు. And likewise, Christ also will tell why He came. కానీ వెలుచూపుని బట్టి చూసినప్పుడల్లా ఎలా కనపడుతుంది? నేను కరెక్టే, వాళ్ళది తప్పు అన్నట్టే కనపడుతుంది. But at the outside, at the external appearance, you will feel that you are right and others are wrong. సరే కానీ అపోస్తలు పౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వెంటనే 10th verse చూడండి. Verse 10. అతన్ని తేరి చూచి, సమస్త కపటముతోనూ సమస్త దుర్మార్గముతోనూ నిండిన వాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధి, నీవు ప్రభువు యొక్క తిన్నని మార్గంలో చెడగొట్టడం మానవా? ఇదిగో ప్రభువు తన చెయ్యి నీ మీద ఎత్తియున్నాడు. నీవు కొంతకాలము గ్రుడ్డివారువై సూర్యుని చూడుకుందువని చెప్పెను. వెంటనే మబ్బును చీకటియు అతను కమ్మెను గనుక అతడు తిరుగుచూ ఎవరైనా చెయ్యి పట్టుకొని నడిపింతురా అని వెతుకుచుండెను. అయిపోయింది. నిన్నేమో పుట్టుక గుడ్డివాడు కళ్ళు తెరవబడ్డాయి, మొన్న కళ్ళు మూయబడ్డాయి. Yesterday we saw the person who was born blind, his eyes were open, and here the person who was having eyes, he became blind. ఆకాశంలోనికి తీర్పులు ఉన్నాయి. Judgments are there on the heaven. కదా. ఆకాశ మండలంలో దురాత్మల సమూహం ఉంటుంది. Do you know that the principalities and powers of darkness are there in the spiritual ఆకాశ hosts of the మండలంలో heavens? దురాత్మల సమూహం అంటే ఉంటే మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ భూమి మీద తిరుగుతూనే ఉంటది. You know that ఆయన కన్నులు భూమి అంతటా సంచారము చేయుచుండు అని వాక్యం ఉంది కదా. the principalities and powers of darkness are there in the spiritual realm. So is the Spirit of the Lord going around. It's not says that the eyes of the Lord go to and fro upon all the earth. ఏ మనిషి ద్వారానైనా దేవుడు చూడొచ్చు. God can see through any person. యథార్థత కలిగి దేవుని వెతికివారు కలరేమోనని దేవుడు ఆకాశం నుండి మనుషుల్ని పరీక్షిస్తున్నారని వాక్యం చెప్తుంది. Psalms 14 verse 2, Psalms 53 verse 2 says the same thing, that God looks down from heaven to see if there is anybody who can understand him, anybody who seeks him. కదా. ఇప్పుడు చూడండి Matthew 12:31-32. Matthew chapter 12 verses 31 and 32. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 31, 32 వచనములు. Verse 31. కాబట్టి నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా, మనుషులు చేయు ప్రతి పాపమును దూషణయు వారికి క్షమింపబడును గాని ఆత్మ విషయమైన దూషణకు పాపక్షమాపణ లేదు. మనుష్య కుమారునికి విరోధముగా మాట్లాడు వానికి పాపక్షమాపణ కలుగుదు గాని పరిశుద్ధాత్మకు విరోధముగా మాట్లాడు వానికి ఈ యుగమందైనను రాబో యుగమందైనను పాపక్షమాపణ లేదు. పాపక్షమాపణ లేదు. అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? వాళ్ళ తరాలకి లేనట్టే మరి. ఇంకా when the man is not forgiven either in this age or age to come, that means even him and his generations don't get forgiveness. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా గుర్తుపట్టగలుగుతారు? How can you recognize?
ఎలా గుర్తుపట్టగలుగుతారు? How can you recognize? ఇది ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఏదైనా సరే త్వరపడి తీర్పు తీర్చొద్దు. Remember this నీ always. కుటుంబానికే మంచిది. నువ్వు తీర్పు తీర్చేస్తావు, దేవుడి దృష్టిలో ఆ తీర్పు నీ తీర్పు రాంగ్ అనుకో, అది మళ్ళీ నీ మీదకి వచ్చి పడుతుంది. Remember, never ever pass a judgment by what you see or hasty decisions to be made, because it's going to come upon you because you took that quick decision. ఆ కాలంలో మనుష్య కుమారుణ్ణి ఒక ఊరు నుండి బయటికి గెంటేలా పందుల కోసం. What happened to the Son of Man, Jesus Christ? Was he not thrown away from పుట్టిన Decapolis? స్థలంలోనే వాళ్ళందరూ కూడా బయటికి పంపించేలా. When Jesus was placed, the place where he was born, did not the people ఇంకొక cast him out? స్థలానికి వెళ్తుంటే అక్కడికి రానివ్వకుండా ఆపేలా. When he went to another place, did they not stop Jesus మరి from entering the place? ప్రపంచమంతా కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు రిసీవ్ చేసుకోలేదు కదా మరి. So Jesus was not received properly wherever he went. అందుకనే లోకము నుండి ఏర్పరచబడిన వారు అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నేను ఏ విధంగా లోక సంబంధిని కాదో వీరు కూడా లోక సంబంధులు కారు అన్న సాక్ష్యం ఎలా వచ్చింది? That's the reason Jesus said, I don't pray for the world, but the people who are separated from the world. And he said, as I'm not belonging to the world, these people also don't belong to the world. Why that verse came? కానీ నెంబర్ 1 పొజిషన్ లో ఉంది మాత్రం క్రీస్తే. But remember that Jesus is the most popular figure in the entire world. He's number 1. ఎందుకంటే సత్యము మనుషుల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తది. కానీ నువ్వు భ్రష్టత్వానికి దాసుడివై ఉంటూ నేను స్వాతంత్రం ఇస్తానని నువ్వు చెప్పుకుని తిరుగుతున్నావని వాక్యం చెప్తుంది. When you are living in corruption and adultery, how can you promise freedom to others? Because the truth is the one which sets you free. మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? ఒక నెల ముందే మీతో చెప్పాను, దేవుడి యొక్క కార్యాలను కూడా అబద్ధంగా చూపిస్తాడని ముందే చెప్పేశాను మీకు. I told you 1 month back itself, even the work of God, the devil will show it is from the evil. అలాగా చూపించడం వల్లనే శిలువ మరణం అప్పుడు కూడా అక్కడ రెండు చేపలు 5 రొట్టెల అద్భుత కార్యం అప్పుడు కూడా అక్కడికి వచ్చి తిన్న మనుషులు కూడా ఇతన్ని సిలువ వేయండి అని అడిగారు. The people who saw the miracle of the 2 fish and the 5 loaves of bread miracle 2 times are the ones who wanted to crucify Jesus. చూడండి, John 16:13-15. John chapter 16 verses 13 to 15. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 13 నుంచి 15 వచనములు. అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమీయూ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయను. ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయను గనుక నన్ను మహిమపరచును. తండ్రికి కలిగిన అన్నియు నావి, అందుచేత ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయనని నేను చెప్పితిని. మరి ఇక్కడ ఎవరి వాక్యం ఉంది? Whose word is that? దేవుడి వాక్యం ఉందా? మనుషుల యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఉందా? Is it man's understanding or the word of God? కదా, వాక్యం ఉంటే ఎన్నిటి నుండి తప్పించుకోవచ్చు. When you have the word of God, you can escape from so many troubles. ఎన్ని వాటి నుండి తప్పించుకోవచ్చు You నువ్వు. can escape from various నువ్వు ఏ trials. తప్పు చేయకుండా ఎవరైనా నీ మీద నిందలు వేసినా కూడా ఆ నిందలు వాళ్ళకే వెళ్తాయి, నీ మీదకి రాదు. Remember this, even if you're falsely implicated and if you're falsely accused also, it will not come upon you. ఎందుకు? It will come back upon them. Why? ఎందుకంటే నిన్ను భద్రం చేసుకున్నావు కాబట్టి ఆ నిందలు నిన్ను ముట్టట్లేదు, Because you are- ఆ శాపాలు నిన్ను ముట్టట్లేదు, నీ మీద వేసే ఆ బాధలు నిన్ను ముట్టట్లేదు. Because you are safeguarding yourself, therefore those curses, those wrong words, that alignment will not come upon you. రాదు. ఆ 13th verse మళ్ళీ చదవండి. అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమీయూ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును. అంతే. అంటే సంభవింపబోవు అంటే జరగబోయేవి. He will tell you about the things to come. జరగబోయేవి ముందుగానే మీతో చెప్పుకుంటూ వచ్చా. దేవుడు యొక్క కార్యాలను కూడా నెగిటివ్ గా చూపిస్తారని మీతో చెప్పుకుంటూ వచ్చా. కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చొద్దు, వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చేయొద్దని ఫర్ ద పాస్ట్ 2 months నుండే మీకు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నా. For the past 2 months I've been telling you about the things that's going to come upon, and it's been happening every subsequent week and all. I told you about do not judge externally or do not hear what you hear, it may not be అంటే true. వాక్యం నీకే గుర్తుండాలి. You need to remember the word. వాక్యం గుర్తున్న వాళ్ళు వాక్యాన్ని చూస్తారు, వాక్యం లేని వాళ్ళు బయట వాటినే చూస్తారు. The people who have the word of God will reflect through the word of God. People who don't know the word of God will pick up things from the world.
world. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఈ భూమి మీద అన్ని చోట్ల వాక్యం చెప్తూ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారు, నువ్వు దెయ్యం పట్టినవాడు అని నాకు బాగుగా తెలుసులే, బయల్జెబూలు ద్వారా నువ్వు దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నావు, నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టినవాడు, నీ తిండిపోతువు అని కూడా మాట్లాడేశారు. And that's the reason when Jesus was speaking the word of God, he was falsely accused by telling, you are born out of fornication, you're a gluttonous person, we know that you cast out spirits with evil spirits, and you have a Beelzebub inside you. అనిన వారు ఎవరు? Who are these people who accused Jesus? లేఖనము తెలిసిన వారే. Were they not the people who knew the word of God? లేఖనము తీసి అందరికీ బోధించిన వారే These are the ones who knew the scriptures and were also preaching. కదా. మీరు అబ్రాహాము యొక్క సంతానమే, కానీ మీలో నా వాక్యము లేదు అని ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది? Why did the Lord say, you are indeed from Abraham, but you don't have my word? మీరు అబ్రాహాము యొక్క సంబంధులైతే నేను ఏం చెప్తానో అది మీరు నమ్మేవారు. If you are also a follower, a true follower of Abraham, and if Abraham was your father, నీకు you will believe in వాక్యము the words that I tell. నేర్పించేటప్పుడు వాక్యములో నుండే నీకు బోధించాలి, కానీ ఈ కల్పన కథలు ఏమి చెప్పకూడదు. People should teach you, or any person should teach you through the word of God, not through just fables and tales. నాలో ఉన్న వాటిని తీసి మీకు బోధిస్తారు కాబట్టి మీరు దేవుని మహిమపరుస్తారు, దయ్యాన్ని కాదు, మనిషిని కాదు. He will not speak on his own authority. He will guide you into all truth and speak what has been taught to you, not with the things pertaining to the devil. కదా. 15th verse. 15వ వచనం. తండ్రికి కలిగినవి అన్నియు నావి, అందుచేత ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయనని నేను చెప్పితిని. ఏది మరలా చదవండివా? Let's read verse 15 once again. తండ్రికి కలిగినవి అన్నియు నావి, అందుచేత Therefore, ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయనని నేను చెప్పితిని. తండ్రికి ఉన్నవి అంటే ఆయన హృదయము, ఆయన మాట వెలుగుకా అని చెప్పిన కా అన్నప్పుడు సౌండ్ వస్తుందా మీకు? when you heard the word ka, did you hear the sound? వెలుగుకా. When it says let there be light, ఆ బయటకు వచ్చే ఆ స్వరం ఉంది చూసారా, అదే క్రీస్తు. and the word that came out of that person, God the Father, is Christ. కదా. తండ్రికి కలిగినవన్నీ నావి, నాలో ఉన్న వాటివి తీసి బోధిస్తారని ఒకసారి ఆలోచించండి. All things that the Father has are mine, therefore I said that he will take off mine and declare it to you. ప్రసంగి 9వ అధ్యాయం 3వ వచనం తీయండి. ఎక్లెసియాస్టిస్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 3. ప్రసంగి 9వ అధ్యాయము 3వ వచనం. అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించును, సూర్యుని కింద జరుగున్న వాటిలో ఇది బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనంతో నిండి ఉన్నది. వారు బ్రతుకు కాలమంతయు వారి హృదయమందు వెర్రితనముండును, తర్వాత వారు మృతుల యొద్దకు పోవుదురు, ఇదియును దుఃఖకరము. చదివారు ఒకసారి? ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? ప్రసంగి అంటే మన సొలొమోను దైవ జ్ఞానం లోపలే పెట్టుకుని దాని మీద తన సొంత అండర్స్టాండింగ్ తోను, ఓకే, వ్యభిచార మోహంతోనూ అనేక మందిని పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళు చెప్పిన మాట విని వాళ్ళు చేస్తే, అంటే జ్ఞానం ఇక్కడే ఉంది, దైవ జ్ఞానం ఇక్కడే ఉంది, కానీ అతను మాత్రము వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. దైవ జ్ఞానం మాత్రం ఇలాగే ఉంది. This is talking about Solomon was speaking from the book of Ecclesiastes. He had godly wisdom, but it was deep buried because his wisdom was operating. He had the lustful desires of getting married and then worshipping other idols, and he went away from godly wisdom. ఇది కూడా జరగబోయేదే. అప్పుడు ఆ కాలంలో జరగబోయేదే ఇక్కడ చెప్పాడు. And that Solomon was also telling about the things that's going to come upon. కదా. నీకు ఇచ్చిన జ్ఞానం ఏంటి? మంచి చెడును గుర్తించడానికే కదా. The Spirit of the Lord has been given to you so that you will discern the difference between good and evil. ఉండాలనే కదా. Should you not be upright in heart? నీతి న్యాయంతో ఉండాలనే కదా. You should have righteousness and justice. మరి ఆ వాక్యము లేనప్పుడు ఈ భూమి మీద ఎలా ఉంటుందా అని చూపిస్తున్నారు. When you don't have the word of God, how a person will operate in this world is what is mentioned about. బహు దుఃఖకరంగా ఉందంట. It is full of madness and evil. సూర్యుడి కింద There's an evil in all that is done under the sun. దీన్ని కొంతమంది ఎలా మాట్లాడారో కూడా నాకు తెలుసు. I know how people misinterpreted or spoke about భూమి this. కింద అన్ని వ్యర్థం అంటే భూమి వ్యర్థమా? It says everything under this. Do you think the earth is vain, or the trees are in vain or waste? గాలి వ్యర్థమా? You think the air is of useless? చెట్లు వ్యర్థమా? Are the trees useless? వెలుగు చీకటి వ్యర్థమా? What about the light and the నీరు darkness? వ్యర్థమా? What about you? No. మరి ఏంటి భూమి కింద అన్ని వ్యర్థం అంటున్నారు? Why are they saying everything is evil done under the sun? వ్యర్థము భూమి మీద చుట్టూ ఉన్నది వ్యర్థం కాదు.
ఈ మనిషి లోపల ఉన్న ఆలోచనలు వెర్రితనము అది వ్యర్థము అని అంటున్నారు. నీలో ఉన్నది వ్యర్థం కాబట్టి నీ శరీరం కూడా వ్యర్థమే అని చెప్తున్నారు అక్కడ. It's not about the creation part that is speaking about it is evil, but that heart, that evil thought of yours, that meditation of yours, those are the things that is defiling even your body. ఫస్ట్ స్టెప్ నీకు చూపించేశారు ఇందులో. The first step itself it is shown. నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండి ఉన్నది అని ప్రసంగి సొలొమోను లోపల ఉన్న జ్ఞానము అతని ద్వారా రాయించింది. మరి అది రాసి ఆ వాక్యం తెలిసాక కూడా మనిషి హృదయాలు చెడిపోతున్నాయి అంటే, మనస్సాక్షి మరణిస్తుంది అని అంటే, చెడు చెయ్యాలి అది జరిగించాలి అనుకుంటున్నారంటే, ఒకరిని నాశనం చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. నువ్వు నాశనం చేయాలని కోరుకుంటావు, కానీ ఆ మనుషుల్ని నాశనం చేయలేరని నువ్వు ఏ ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నావో ఆ ఉద్దేశానికి కూడా తెలుసు. Truly the hearts of the sons of men are full of evil. That's the reason people intentionally want to implicate certain people. So with that intention also God knows that this is your plan and this is your evil plan. I'll make this explain. ఒక మనిషికి ఇంకొకరిని నాశనం చెయ్యాలి, వాళ్ళని నాశనం చెయ్యాలి అన్న ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారు. A man has decided to destroy certain people or destroy a person. క్రీస్తు ఆత్మ ఉన్నట్లయితే మాత్రము ఆ కాలంలో ఆయన ఏమన్నారు, ఎందుకు నన్ను ఎందుకు బాధిస్తున్నారు, మీరు నన్ను ఎందుకు దుఃఖ పెడుతున్నారు, నన్ను ఎందుకు రాళ్ళతో కొడుతున్నారు అని అన్నారు. The Spirit of the Lord was there. The Lord was speaking, why are you causing grief? Why are you stoning me? For which work that you wanted to stone me? కానీ వీళ్ళకేంటి, ఎప్పుడు చంపుదామా, ఎప్పుడు పట్టిద్దామా, ఎప్పుడు సిలువ వేద్దామా అన్న దాంతో వీళ్ళున్నారు. But this evil person always wants to find ways to implicate a person falsely, accuse him, malign him and defame him. వీళ్ళు ఏ దురుద్దేశంతో ఉన్నారో ఆ దెయ్యం ఏం చేస్తది, ఆ మనిషి దేవుని యొక్క పనులు చేసే వాళ్ళని ముట్టితే మనము నిలవలేము అన్నది ఆ ఈవిల్కి తెలుసు. Now this person, because he has evil schemes, the evil spirit clearly knows that if it harms a righteous person, it will not able to be standing. కదా, కానీ ఏమి చేయలేక ఆ ఈవిల్ ఏం చేస్తది, ఎవరు చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళ వైపు తిరిగి నుంచుంటది. But the evil spirit cannot attack directly a righteous person, but it will turn towards a person who is intending to do evil. So it will use that person. అబ్బా అన్ని జరిగిపోతున్నాయి అనుకుంటున్నారు. But that person who wanted to do evil thinks that everything is going on smoothly according to their plan. నీ కంటికి కనబడుతుంది. It is appearing to your eyes as if everything is going on smoothly. మనిషి దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగిన వారికి అది ఏమీ లేదని వాళ్ళకి కనబడుతుంది. But the person who's operating in the Holy Spirit and a righteous person, they clearly know that they are now going to be affected. కాబట్టి అక్కడ చూడటానికి అంటే అన్ని కూడా ఇలా జరుగుతున్నాయి అనిపిస్తాయి, కానీ దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమీ లేదని మాత్రం తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే కదా అని అంటారు. It appears as if there is going to be a big problem and calamity coming upon, but the people operating in the Holy Spirit, righteous person, knows that nothing is coming upon them. అంటే నీలో ఉన్న మనిషి ఆత్మ నిన్ను మోసం చేస్తుంది. Remember this, the evil spirit that is inside you is deceiving, that telling that you have accomplished your plans. నిన్ను మోసం చేస్తుంది. It is cheating you, it is defrauding you. నిమ్రోద్ అనుకుంటాడు కదా, టవర్ కట్టేద్దాము, ఫ్లడ్స్ వచ్చినా మనము మంచిగా కంఫర్ట్ పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోతాము, మనందరము కలిసి ఒకే చోట ఉండొచ్చు అని అన్నారు. మొత్తం చెదిరిపోయారా? Nimrod was thinking that all will stay in the Tower of Babel, they will not be scattered, everybody should be in the same place. But what happened? Did it take place? మనుషుల హృదయము చెడుతో నిండి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు బ్రతుకు కాలం అంతయు వారి హృదయంలో వెర్రితనమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంటే దైవ జ్ఞానము మనుషులకి వెర్రితనంగా ఉంటే దేవుడికి వాళ్ళు వెర్రితనంగా కనబడుతున్నారు. Truly the hearts of the sons of man are full of evil, therefore madness is in their hearts while they live. That's the reason for them the wisdom of God is foolishness for them. తరువాత వారు మృతుల యొద్దకు పోదురు అని అంటే దానికి అర్థము మొదటి మరణము భూమి మీద, రెండో మరణము వెయ్యాల పరిపాలన తర్వాత. And after that they go to the death. కూడా వాళ్ళు లేగరు, మృతులతోనే ఉంటారు. There will be two deaths that they have to face. One is a physical death, another one is a spiritual death. రెండు. అందుకే స్పిరిచువల్ డెత్ అంటే ప్రపంచంలోని ఏ మనిషికైనా సరే శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ఉన్న డెత్ వేరే, ఆత్మీయంగా ఉన్న డెత్ వేరే. కానీ ఈ శరీరంతో ఉన్నవారు లోపల పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శరీరం కలిగి ఉన్నప్పుడు శరీరం కింద ఉంటుంది, ఆత్మ పైకి కొనిపోబడుతుంది. A person who's operating in the Holy Spirit, even when he dies, his body is down, but his spiritual body is taken up. కానీ దైవత్వము లేని వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు? But the person who is not right in the sight of God is evil. పాతాళానికే వెళ్ళి అగ్ని జ్వాలల మధ్యలో నుంచుని పరదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉంటారు.
he will still leave behind his physical body, this evil person, and his evil person spirit will go unto the hell and see the people who are there in paradise. పరదేశంలో ఉన్నవారు సంతోషంగా వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి కింద వారి విషయంలో ఏమి గుర్తుండదు, కానీ అగ్ని జ్వాలలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళందరినీ గుర్తుపడతారు. The people who are there in paradise అదే do not know what is happening in the people suffering with the lake of fire, but the people who are there in the lake of fire after their death will clearly see the people who are there in paradise. అదే దుఃఖకరము అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. That is what is evil, that is madness, that is జెర్మియా grieving. 23:36 చూడండి. జెర్మియా 23:36, ఇర్మియా 23:36 యెహోవా భారమను మాట మీరిక మీదట జ్ఞాపకం చేసుకొనవద్దు. జీవం గల మన దేవుని మాటలను, సైన్యములకు అధిపతియు దేవునగు యెహోవా మాటలను మీరు అపార్థం చేసితిరి, కాగా ఎవని మాట వానికే భారమగును. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? ఎవరి మాట వారికే భారమగును. For you అవునా? have perverted the words of the living God. Your one, every man's word will be his own, will be his oracle. మనమేమనుకుంటున్నాము, నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తాం. But we are so rash in what we speak. చూసిన దాన్ని బట్టి మాట్లాడేస్తాం. We speak by what we see. ఎవరో చెప్పిన మాటలను బట్టి మాట్లాడేస్తాం. Just because someone said you want to speak. కదా ఒకటి నుండి ఒకటి వెళ్ళి పాకుతూ ఉంటది. It goes like the disease. కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? But what does the word say? దేవుడకు యెహోవా మాటలను మీరు అపార్థం చేసితిరి, కాగా ఎవని మాట వారికే భారమగును. నువ్వు ఏం పలుకుతావో అది నీ నెత్తి మీదే ఉంటది, వాళ్ళకి ఎవరికి అవ్వదు. నువ్వు ఎన్ని పెట్టినా అవన్నీ నీ నెత్తి మీదగా వస్తది. Every man's word will be his oracle, for you have perverted the words of the living God. So whatever you speak will come upon you. కదా వాక్యం ఉందా లేదా? Luke 11:39. Luke 11:39, లూకాసు వార్త 11:39. అందుకు ప్రభువు ఇట్లనెను, పరిసయ్యులైన మీరు గిన్నెయు పల్లెమును వెలుపల శుద్ధి చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియున్నది. అంతరంగం అంటే మళ్ళీ హృదయం వచ్చేసింది. It's again the heart when you're talking about the eternal things. ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా హృదయం గురించి మాట్లాడుతున్నా. నీ హృదయ ఆలోచన బాగుంటే నీ ఆలోచన విధానం కూడా బాగుంటది. If the thoughts occurring to your hearts or the intent of your thoughts is good, then even your way of thinking will be good. నీ హృదయ ఆలోచన బాగుందనుకో, నీ హృదయ ఆలోచన నీకు సహాయం చేసేది, నీకు సపోర్ట్ చేసేది, నీ పక్షంగా నిలబడే దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. If your hearts are really right and the thoughts that is coming of your heart are good, then it will take you to the right path, right direction. కానీ హృదయం చెడిపోయిందనుకో, చెడు వాళ్ళతోనే నీకు సహవాసం చేస్తుంది. అందుకనే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికని చెరుపును. If your heart is corrupted, you will want to have fellowship with all corrupt people. That's what it says. Evil company corrupts good habits. Evil హ్యాబిట్స్ అనంటే కమ్యూనికేషన్, థింకింగ్, ఇవన్నీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా రాంగ్ గా తీసుకెళ్తుంది. Evil communications corrupts good mannerism. చూడండి Matthew 3:7. Matthew chapter 3:7, మత్తయి సువార్త 3:7. అతడు పరిసయ్యులలోను సద్దుకీయులలోను అనేకులు బాప్తిస్మం పొందుట చూచి, సర్ప సంతానమా, రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకున్నట్టుకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడు? మారు మనసుకు తగిన ఫలము ఫలించుడి. అంతే. అంటే నువ్వు ఏ విధంగా వాక్యము రిసీవ్ చేసుకుంటావో దానికి తగ్గట్టుగానే నువ్వు ఫలం పొందుకుంటావు. ఇది మర్చిపోకండి మీరందరూ. You will bear the fruits worthy of repentance depending on how you repent or how you take the word of God. ఏ ఇంటెన్షన్ తో మనం వాక్యం వింటున్నాం? తప్పులు కనిపెట్టడానికి వింటున్నామా, మన తప్పులు తెలుసుకుంటానికి వింటున్నామా అన్న ప్రశ్న ప్రతి వాళ్ళు వేసుకోవాలి. Every person should ask this question: am I hearing the word of God to understand my mistakes and faults, or to find mistakes at the person who is speaking the word of God? ఇప్పుడు ఈ మైండ్ తో ఉన్నారు అనుకుందాం. But if you are there, if there's a mind, అంటే ఈ మైండ్ తో మీరు ఉంటున్నప్పుడు వెంటనే దైవ వాక్యము మీకు తెలియకుండానే ఏమని మాట్లాడుతుంది? సర్ప సంతానమా, నువ్వు దేనికొచ్చి కూర్చున్నావు? నువ్వు వాక్యంలో తప్పులు కనిపెట్టడానికి చూస్తున్నావా, నీ తప్పులు తెలుసుకోవడానికి వినడానికి వచ్చావా అని అడుగుతుంది. If you're coming and hearing a sermon with an evil intention only to find fault at the person or to avoid fault with the word of God, then the brood of vipers will be spoken about you, telling that have you come to judge these ఎన్ని things? తప్పులు చూపించాలనుకున్నా దేవుడు నీ తప్పులు మాత్రమే చూస్తారు. అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని నేను ఎలా ఉన్నానో ముఖ్యము, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో కాదు,
కదా అని మీకు అది కూడా మేము బోధించుకుంటూ No వచ్చాం. matter how many faults you want to find, God wants to enlighten your faults, want to find out your faults. And that's the reason you said when the word of God comes to you, find your faults, not find the fault of others. మాథ్యూ 15:19 చూడండి. ఇవన్నీ కూడానండి తిరుగుబాటు చేసే లక్షణాలన్నీ ఇందులో కనబడుతున్నాయి. They are all characteristics of a rebellious person. ఈ రెబలియస్ ఎట్లా ఉంటుంది? మనము ట్రెడిషన్ గా వెళ్ళిపోతాము, దేవుడు పని అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. కానీ మన హృదయంలో ఏమి నిండి ఉందో, ఏముందో, ఏ చెప్పుడు మాట ఉందో, ఏ అబద్ధం ఉందో, ఏ అబద్ధ సాక్ష్యం ఉందో, ఎవరికి అబద్ధ సాక్ష్యంగా వెళ్ళడానికి వెళ్తున్నారో అన్నది రియలైజ్ అవ్వరు. But we don't realize what our heart is meditating and whom we are supporting. Are we going to be as a false witness, believing in some gossip? You do not know. చదవండి. మాథ్యూ 15:19, మత్తయి సువార్త 15:19. దురాలోచనలు, నరహత్యలు, వ్యభిచారములు, వేశ్యాగమనములు, దొంగతనములు, అబద్ధ సాక్ష్యములు, దేవదూషణలు హృదయముల నుండియే వచ్చును. ఇదే కదా చూడవలసింది మనుషులు. This is what man has to see. అవునా కదా? Yes or no? మనుషులు చూడవలసింది ఏంటి? What does the man has to see? దురాలోచనలు, నరహత్యలు, వ్యభిచారము, వేశ్యాగమనములు, దొంగతనములు, అబద్ధ సాక్ష్యములు. ఈ కాలంలో వ్యభిచారానికి వెళ్ళి వచ్చిన వాడు కూడా తీర్పు తీరుస్తున్నారు. A person who is an adulterous person, nature also is willing to pass a judgment. ఫ్రెష్ గా అక్కడ అబద్ధాలు చెప్పి ఇక్కడ కూర్చుని దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నారని కూడా చెప్పే మనుషులు ఉంటారు He will tell lies and then he will come and say, God is speaking to me. కదా. అబద్ధులతో చేతులు కలిపి నాకు దేవుడు అన్ని నాకు వాక్యం ద్వారా దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతారు అని అన్నప్పుడు నువ్వు వాక్యానుసారంగానే జీవిస్తావు. అంటే వాక్యం కూడా నీ జీవితంలో పని చేయట్లేదు అనమాట. When you say God is speaking to you and you know the word of God, your life is not the same the way God wants you to be, full of false witnesses, adulteries, evil thoughts, murdering things. 20వ వచనము. Verse 20. ఇవే మనుషుని అపవిత్రపరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనము చేయుట మనుషుని అపవిత్రపరచదని చెప్పాను. అంతే. మనుషుల్ని అపవిత్ర పరిచేది ఏంటి తెలుసా? కంటి చూపుతో చూస్తున్నావు చూడు, తీర్పు తీరుస్తున్నావు చూడు, అదే నిన్ను అపవిత్ర పరిచేది. But what you are saying with your eyes, that is going to defile you and you are passing a judgment just like దానిని బట్టి విమర్శ చేస్తున్నావు చూడు, దానితోనే నీవు అపవిత్రపరచబడుతున్నావు. You are judging by what you see and what you hear, which is not true, and therefore you are becoming defiled. వాక్యము నువ్వు తినటానికి, నువ్వు బ్రతకడానికి, నువ్వు జీవించడానికి, నీ పిల్లల్ని పోషించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ మిగతా దేనికి ఉపయోగపడినా వాక్యం నీ మాట వినదు. The word of God can be able to help you in certain ways and all, but when you're not practicing, it's not going to help you in any way. పని చేయదు. It will not be effective in your life. దేనికి ఉపయోగపడదు. మనం కంటి చూపుతో చూస్తామేమో, We judge by what we see. వినిన దాన్ని బట్టి వెళ్తారేమో, We go by what we hear. కానీ దేవుడు చూసేది హృదయాన్ని. ఆ హృదయంలో మంచితనం ఉందా, చెడుతనం ఉందా, వ్యభిచారం ఉందా, దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం ఉందా, వ్యభిచారిని నీలో నుండి బయటకు గెంటావా లేదా అన్నది దేవుడు చూస్తారు. But God sees your heart. Are you still having that adulterous character inside you, or have you cast it away? Or is there lies inside you? Is there false witnesses inside you? This is what God evaluates you. Matthew 23:13. Matthew 23:13. మత్తయి సువార్త 23:13. అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు మనుషుల ఎదుట పరలోక రాజ్యమును మూయుదురు, మీరు అందులో ప్రవేశించు వారిని ప్రవేశింపనీయరు. We just now read Matthew 23:13. పరలోక రాజ్యాన్ని ఎలా మూస్తారండి? See how people can shut up the kingdom of heaven against men. పరలోక రాజ్యాన్ని ఎలా మోస్తారు? How can people shut the kingdom of heaven against men? చూపుతో తీర్పు తీర్చిన దాన్ని బట్టి మోస్తారు. It all depends because the way you judge a person by what you see, it is not ఏదో true. మంచి చేశామని అనుకుంటున్నారు You might be thinking that you have done something great. కదా, అక్కడ మంచి జరగట్లేదు. No, you have not done some noble work. దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మోస్తున్నారు. మీరు వెళ్ళరు, మిగతా వాళ్ళని కూడా వెళ్ళనివ్వరు. You are shutting up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourself nor do you allow those దేవుడి who are రాజ్యంలో ఉన్న entering. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు తెలుసా? You know how people who are there in the kingdom of heaven ఎంత are? సంతోషంగా ఉంటారు. They will be always peaceful and joyful. సాతానుని బంధించిన తర్వాత రోగం గాని, కష్టం గాని, చావు గాని, ఇబ్బందులు గాని, అప్పుల కష్టాలు గాని ఏమీ లేవంటండి. కంఫర్ట్ గా ఉన్నదంట ఆ లైఫ్ అంతా. When Satan was bound and during the time of millennium, there was no sickness, no sorrow, no grief, no lack. Everything was peaceful. తెలుసా మీకు? Do you know that? మనుషులు మరణించి 1000 ఏళ్ల పరిపాలనకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి బలిపీఠం కింద ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు, ప్యారడైజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు. When people die and go into the second life,
The people who are ruling for 1,000 years rule and reign, అక్కడ the కూడా souls that is under filtration the ఉంటుంది. altar, the people who are there in paradise, all will come and reign there. మీకు తెలుసా అక్కడ కూడా ఫిల్టరేషన్ ఉంటది. Do you know after the 1,000 years rule and reign, there's again a filtration. 1000 పరిపాలనలో చక్కగా అందరూ మంచి పొజిషన్ లో కూర్చుంటూ దేవుడు పరిపాలిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆరాధనతో ఎంతో సంతోషంగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆత్మీయ శరీరంతో ఉన్న వాళ్ళు. People who are there in their spiritual bodies doing good, they will be ruling and reigning for 1,000 years of time, but there's a filtration also going to take place after 1000 పరిపాలన అయ్యింది. Now after the 1,000 years, ఓకే మంచిగానే ఉన్నారు, ఒక్కసారి వాడిని వదిలి చూద్దాము అని అంటారు. and then the Lord decides, okay, everything is good, let me నేను కథ release. చెప్పట్లే, వాక్యం ఉంది రెవల్యూషన్ లో చదువుకోండి. I am not telling. Revelation chapter 20. In Revelation chapter 20, it is mentioned, and after a while, Satan will be released. అప్పుడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మరలా అదే ఆత్మల్లో మరలా ఏదైతే భూమి మీద ఉన్న స్వభావ లక్షణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మరలా బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సాతాను బయటకు వచ్చాడు కదా. Since Satan has come out, the people with their old characters also will pop up doing the same things. ఆ టైంలో కూడా ఫిల్టరేషన్ ఉంటుందండి. ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి, అతి పరిశుద్ధ స్థలం అంటే ఇక్కడ బాప్టిజం తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటున్నారా? ఏంటంటే దేవుడి వాక్యం 10 మందికి చెప్తే వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటున్నారా? నీ జీవితం చూపించడం ముఖ్యం అక్కడ. It is the most holy place. Just because you baptize people or you're getting baptized or you're going to share the gospel doesn't make any difference, but your life should be according to Christ. అందుకే అన్నారు మీరు అందులో ప్రవేశించురు, ప్రవేశించు వారిని కూడా ప్రవేశింపనివ్వరు. You neither go in yourself nor do you allow those who are entering to go in. 15వ వచనము. Matthew 23 verse 15. అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిసయ్యులారా, ఒకరు మీ మతంలో కలుపుకొనుటకు మీరు సముద్రమును భూమిని చుట్టి వచ్చెదరు. అతడు కలిసినప్పుడు అతను మీకంటే 200 నరకపాత్రునిగా చెయ్యుదురు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? నువ్వు బిడ్డ పుట్టినప్పుడు నుండే వాళ్ళకి దేవుడు మాటలు పలుకుతూ దేవుడు పాటలు పాడుతూ వాక్యం ఇలా చెప్తుంది, నువ్వు అలా ఉండాలి, నువ్వు అబ్రహాము నిబంధనలో ఉండాలి, క్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో ఉండాలి, యూదా గోత్రపు సింహంలా ఉండాలి అని నీ బిడ్డకు నువ్వు చెప్పుకుంటూ ఉంటే అది విని 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 అలాగే ఎదుగుతారండి వాళ్ళు. వాళ్ళకి తెలియదు, ఇంకా సాతాను అనేది తెలియదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే అలా ఎదుగుతున్నప్పుడు దావీదుకున్నటువంటి ఆ నిబంధన అబ్రాహాముకి ఇచ్చిన ఆ ఆశీర్వాదంలో నీ పిల్లలు మంచిగా ఎదుగుతూ ఉంటారు. When your child is there in your womb, you need to speak to the child that is inside your womb, telling about Abraham, telling about David, telling about the goodness of God. So your child will not know anything only about God, only he will know, not about the evil one. అప్పుడు వాళ్ళు తప్పు చేయడానికి వెళ్ళినా కూడా ఏ అబ్రాహాము యొక్క నిబంధన ఉందో, ఏ దావీదు యొక్క ఆ రూట్ ఉందో, ఏ యూదా గోత్రపు సింహం ఉందో ఆ ఆత్మ వారిని కాపాడుకుంటూ అటు వెళ్ళనివ్వకుండా చక్కగా ఇలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ తీసుకొస్తారు. And since you are been speaking about the Abraham's covenant to your child in the womb, and you're talking about the blessings of David, when you're talking about the wonderful things only, the child will remember only those things and they will not go in the evil way. ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా? You know why this point has been ఆ highlighted? పిల్లలు మీరే. Because you are those children. అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, నాకు మనుషులు వద్దు, That's the reason I said I'm గొర్రెలు కావాలి, నాకు స్వరము నా గొర్రెలు వింటాయని అది వాక్యం చెప్తుంది కదా. అందుకొని నా స్వరము వినే గొర్రెలు కావాలి, నాకు మంది వద్దు, మంద కావాలని కోరుకున్నాను. మీకు తెలుసు చాలా మందికి. You know, I've been telling this. I'm not looking for increasing the congregational size, but those people who are willing to hear the voice of God, I want only those people. అందుకే ఎప్పుడు అంటాను నేను, నాకు మనుషులు ఎక్కువ వద్దు, నాకు ఉన్న వాళ్ళు చాలు అంటాను. అన్నానా లేదా? Yes. ఎందుకన్నాను? Why did I say that? వీళ్ళని పోషించొచ్చు కానీ మిగతా వాళ్ళని పోషించడము కష్టతరమే. It is very difficult to feed others because their mindset is not. బయట వారికి చెప్తే, అందుకనే ప్రవక్తతో చెప్తారు, నిన్ను పంపిస్తుంది అన్యుల దగ్గరికి కాదు, అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళావనుకో వాళ్ళు వెంటనే వినేస్తారు, నమ్ముతారు, దేవుడితో తిరుగుతారు. కానీ కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన మనుషుల దగ్గరికి పంపిస్తున్నా వాళ్ళు వినరో. అయినా నువ్వు చెప్పు. I'm not sending to a people who are not known to you or people with unfamiliar speech, but I'm sending you to the people who know about me, who are stubborn and rebellious. That's the reason you have to speak in if they don't listen. It's mentioned in the book of Ezekiel. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు?
You understand దేవుడి this? మీదకి తిరుగుబాటు చేయడానికి కారణము నువ్వు పుట్టడంతోనే దురుద్దేశంతో, అబద్ధముతో, వ్యభిచారంతో, వేషధారంతో, ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్ తో, అబద్ధముతో, ఒకరికి చెడు చేయాలని మనస్తత్వంతో అదే విధంగా ఉండి నువ్వు ఆ విధంగానే ఉన్నావు అనుకో, నీ పిల్లలు కూడా అలాగే ఉంటారు. If you have a wrong relationship, sexual immorality, maligning others, false witness, all sorts of evil things are there, your children also will be likewise. Acts 28 verse 25-26 చూడండి. అపోస్తలుల కార్యములు Acts 28 25-26. verses 25 and 26. అపోస్తలుల కార్యం 28వ ఇప్పుడు చెప్పినవి అధ్యాయం. అన్ని కూడానండి దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేసి విశ్వాసఘాతకం. అంటే తెలుసా, దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి నాయన నిన్నే నమ్ముతున్నాను నాయన అని చెప్తారు, కానీ సాతాను చెప్పే పనులే చేస్తారు. దీనినే విశ్వాసఘాతకము అని అర్థం. The people will say, Lord, whatever you tell I will do, but they will listen to what Satan tells and what their mind says. This is exactly what is called as faithlessness or unfaithfulness. చదవండి. అపోస్తలుల కార్యము 28వ అధ్యాయము 25-26 వచనములు. వారిలో అభిప్రాయములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెప్పిన తరువాత వారు వెళ్ళిపోయి అదేదనగా మీరు వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపరు, చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కానేరని ఈ ప్రజల యొద్దకు వెళ్లి చెప్పుము. ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి, చెవులారా విని, మనసారా గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నా వలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము కొవ్వి ఉన్నది. వారు చెవులతో మందముగా విని కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు అని పరిశుద్ధాత్మ యెషయా ప్రవక్త ద్వారా మీ పితరులతో చెప్పిన మాట సరియే. అది వాక్యం క్లియర్ గా ఉంది ఇక్కడ. పౌలు కూడా భిన్నాభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు పౌలు అక్కడ క్లియర్ గా మాట్లాడుతున్నాడు. Paul also was talking very clearly when the differences were there. క్లియర్ గా మాట్లాడినప్పుడు ఏమైంది, వెళ్ళిపోయారు. And people went away from Paul. వెళ్ళిన తర్వాత అపోస్తలు పౌలు చెప్తున్నారు. Then Apostle Paul said, వాళ్ళు వింటారు గాని విని కూడా విననట్టు ఉంటారు, గ్రహించరు, గ్రహింపు లేదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఆ శరీర ఆత్మ మాత్రమే పనిచేస్తుంది, దేవుని ఆత్మ పని చేయదు. కానీ దేవుని ఆత్మ పని చేయట్లేదు అని చెప్పడానికి ఈగో అడ్డొస్తుంది. కాబట్టి నాలో దేవుడు ఉన్నాడు, నాతో దేవుడు మాట్లాడతారు, దేవుడు చెప్పిందే వింటాను, నీ జీవితంలో ఏం జరగాలో దేవుడు నా దగ్గర వేస్తే వెంటనే నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాను. They will be hearing, but they will not hear. They will not understand. They seeing, they may not see and not perceive. But because of the ego that is inside them, they will not know that they are not able to hear from God or see from God. కదా చూడండి, Acts 20 verse 30 చూడండి. అపోస్తలుల కార్యము 20వ అధ్యాయము 30వ వచనం. Acts 20 verse 30. మరియు శిష్యులను తమ వెంట ఈడ్చుకొని పోవాలనని వంకర మాటల పలుకు మనుషులు మీలోనే బయలుదేరుదురు. కావున నేను 3 సంవత్సరములు రాత్రింపగలు కన్నీళ్లు విడిచుచు ప్రతి మనుషునికి మానక బుద్ధి చెప్పితనని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మెలకుగా ఉండుడి. ఇక్కడ బుద్ధి చెప్పితనంటే బుద్ధి అంటే తెలుసా, రెబ్యూక్, బీ కేర్ఫుల్ అని అర్థం. Here it talks about the rebuke when it was speaking about the disciples. అంతే, వాక్యం అలాగే చెప్తుంది. వాక్యం సత్యము. మనుషుల్లో మార్పు రావచ్చేమో కానీ వాక్యంలో మార్పు రాదు. There might be changes in humans' understanding and way of thinking, but there's no change in the word of God. కదా, మీలో నుండే వెళ్ళునని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. Also from among yourself men will rise up. It clearly says. మరలా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మనిషి ఆత్మ మొదలైందో వంకర మాటలు పలుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. But when the spirit of a man is operating through them, they'll start speaking perverse things. చూడండి 2 Peter 2:15. 2 Peter chapter 2 verse 15. 2 పేతురు 2వ అధ్యాయము 15వ వచనము. తిన్నని మార్గమును విడిచి బయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన మార్గమును బట్టి త్రోవ తప్పిపోయిరి. ఆ బిలాము దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానమును ప్రేమించెను, అయితే తాను చేసిన అతిక్రమం నిమిత్తము అతడు గద్దింపబడెను. ఎట్లనగా నోరు లేని గార్ధబము మానవ స్వరముతో మాట్లాడి ఆ ప్రవక్త యొక్క వెర్రితనము అడ్డగించెను. అంతే, నేను చెప్పాను కదా గాడిదతో కూడా మాట్లాడతారు అని చెప్పి. Did I not tell that God can speak through a dumb donkey also? 14th verse చూడండి. 14వ వచనం. వ్యభిచారిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కన్నులు గలవారును అస్థిరులైన వారి మనస్సులను మరులు కోల్పుచు లోపత్వమందు సాధకము చేయబడిన హృదయం గలవారును శాపగ్రస్తులైన అనకూడదు కదా, మరి ఎందుకు అన్నారు ఇక్కడ? You should not talk about a person.
యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి శిలువ మరణంతో ప్రతి పాపం తుడిచేశారు, ఇంక మళ్ళీ రాదు. మరి ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? Why is Peter telling పేతురు ఎందుకు చెప్తున్నాడు? Why is Peter telling over here that these people are accursed children? He should not tell, isn't it? Because you are saying that Jesus Christ has forgiven your sins once for all and taken away all your curse. మరి ఇదే పేతురు కదా క్రీస్తు అని రివీల్ చేయబడింది. It is to the same Peter the name of Christ was revealed. ఇదే పేతురు కదా సాతానా బయటకు పో అని చెప్పింది. To the same Peter he was rebuked, telling that Satan, get behind me. అంటే పేతురు నిలబడ్డాడు. Peter was able to come back. చెప్తున్నాను, ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అని 3 సార్లు చెప్పిన పేతురు మరలా తిరిగి బలపడి నిలబడ్డాడే కానీ క్రీస్తు మార్గం నుండి ఎప్పుడు పడిపోలేదండి. Peter repented for what he did. నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో నిలబడ్డాడే కానీ పడిపోలేదు. Peter genuinely repented and came back to Christ, but he did not go away from Christ. అదే మీతో కూడా నేర్పించాను మీకు. That's what I'm telling you. పడతారని తెలుసు కానీ మీరు పడతారని నేర్పించరు, నిలబడాలని నేర్పిస్తానని. I know people will fall, but I'm not telling you to be stagnant in your falling. I'm telling you how quickly you need to bounce back. మీరు ఎప్పుడు పడుతున్నారే కాదు ఎంత త్వరగా లెగుస్తున్నారా అన్నది చాలా ముఖ్యము. అదే లెక్కని. It's not about when and all you're falling, it's how quickly you're bouncing back is very important. కదా చూడండి Luke 11:15. Luke chapter 11 verse 15. లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయము 15వ వచనము. అయితే వారిలో కొందరు వీరు దెయ్యములకు అధిపతి అయిన బయల్జెబూలను వలన దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి. మరికొందరు ఆయనను శోధించుచు పరలోకము నుండి ఒక సూచక క్రియను చూపమని ఆయనను అడిగిరి. ఆయన వారి ఆలోచనలను ఎరిగి వారితో ఇట్లనెను, తనకు తానే వ్యతిరేకంగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యమును పాడైపోవును, తనకు తానే విరోధమైన ఇల్లు కూలిపోవును. సాతానును తనకు వ్యతిరేకముగా తానే వేరుపడిన ఎడల వారి రాజ్యము ఎలాగ నిలుచును? అంతే అవునా? సాతాను కొట్టుకున్నారు అంటే అతని రాజ్యం నిలవదు కదా. When Satan fight against Satan, do you think his kingdom will be set? కొట్టుకున్నారు అంటే అక్కడ గొడవలే ఉంటాయి. When there is evil fighting against evil, there will be confusion. కానీ మంచి చెడు దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? When it comes to that which is good and evil, what happens? మంచి ఆలోచిస్తది, సమాధానాన్ని కోరుకుంటది. The good person will always think that which is good and go with peace, but the evil person will go with confusion and fighting. చెడు మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఆ మనస్తత్వం కలిగిన వారిని మాత్రమే కోరుకుంటారు కానీ మంచిని రిసీవ్ చేసుకోరు, చెడును మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుంటారు. Therefore a person with evil thoughts and intention will always want to have fellowship with those kind of people and desires only evil plans, not good. కదా 14th verse చూడండి. ఒకప్పుడు ఆయన మూగ దయ్యమును వెళ్ళగొట్టుచుండెను. ఆ దయ్యము వదిలిపోయిన తరువాత మూగవాడు మాట్లాడెను కనుక జన సమూహములు ఆశ్చర్యపడెను. అంతే మూగ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడం అంటే ఏంటండి? దయ్యం ఇలా మీదకొచ్చి పడిపోలేదు అక్కడ. It was not casting out a demon means it was mute or it is coming and falling over. నువ్వు ఇక్కడ వాక్యం వింటున్నావు, you are hearing the word. నువ్వు వాక్యం వింటున్నప్పుడు నీ లోపల నేను వాక్యమే వినాలి, దేవుడు చెప్పిందే రిసీవ్ చేసుకోవాలి, నా మైండ్ లో ఏది ఉండొద్దు, నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చెయ్యాలి అని కూర్చుంటారు చూసారా? అటువంటి మనుషులు వాక్యం వినేటప్పుడు వారి లోపల ఎక్కడ దాగున్నా కూడా అది వాళ్ళు విడిచి వెళ్ళిపోతుంది. And a person who's determined to hear the word of God and transform him accordingly, these spirits which is there surrounding will go away. They will not have an impact in your life. ఆ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ మనిషిలో మార్పే వేరే విధంగా ఉంటది. And when the evil spirits go away or demons goes away, there will be huge transformation in the person. His way of thinking also will be very good. ఆలోచన విధానం మారిపోతుంది, మాట్లాడే విధానం మారిపోతుంది, అతని ప్రవర్తనలో మారిపోతూ ఉంటుంది. There will be changes in the way he thinks, there will be changes in the way he behaves. మిగతా వాళ్ళు చూస్తారు, ఆ వ్యక్తి ఇలాగయ్యాడు, ఇంత చక్కగా మారాడు అని మాట్లాడి ఆశ్చర్యపడతారు. They will marvel at the transformation of this person and say, is he not the same person who was rude, rash and violent, and now we are seeing a change? కదా. అయితే 15th verse చూడండి. verse 15. అయితే వారిలో కొందరు వీడు దెయ్యములకు అధిపతి అయిన బయల్జెబూల వలన దెయ్యములు వెళ్ళగొట్టుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి. అయిపోయింది. But some of them said he casts out demons by Beelzebub, the ruler of demons. స్వస్థత పొందుకున్న వాడికే దేవుడి యొక్క కార్యం తెలుసు. స్వస్థత అన్నది నీ శరీరానికి కాదు, నీ హృదయానికి కూడా. నీకు రోగం వచ్చిందనుకో నీ శరీరానికి రోగం వస్తుంది కదా, కానీ నీ హృదయానికి స్వస్థత పొందుకుంటే ఉన్న రోగం పోతుంది. And a person who's been healed only will know the value of healing.
So healing is not just of the physical body, but is the healing of the heart. But if your heart is not healed, then everything is gone again, Kada? back to normal. ఒకవేళ నీకు స్వస్థత కలగలేదనుకో, Let's say you're not being healed. వీడు దెయ్యములకు అధిపతి అయి బయల్జెబూల్ వలన దెయ్యములు వెళ్ళుకొట్టుచున్నాడు ఇలా మాట్లాడుకుంటారు. Immediately people will start speaking that he casts out demons by Beelzebub, the ruler of demons. హోషేయ 14:9 చూడండి. హోషేయ 14:9. హోషేయ 14:9. జ్ఞానులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుద్ధిమంతులు వాటిని గ్రహింతురు. ఎలా అనగా యెహోవా మార్గంలో చక్కనివి, నీతిమంతులు దాన్ని అనుసరించి నడుచుకొందురు. కానీ తిరుగుబాటు చెయ్యువారు దారికి అది అడ్డం గనుక వారు తొట్టిల్లుదురు. ముందుకు వెళ్ళి పడతారు. The righteous walk in them, but transgressors stumble in them. అంటే త్రొట్టిల్లుదురు అంటే ఎలా పడిపోవడం కాదండి. It's not just stumbling the way they walk. హృదయంలోనే త్రొట్టిల్లు పడతారు. Their hearts has already stumbled. అంతే, వాళ్ళ హృదయం త్రొట్టిల్లుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ వలన ఎంటైర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా సమాధానం ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళ ఇంట్లో అదే సరౌండింగ్స్ ఉంటుంది. నువ్వు చిరాగ్గా వెళ్ళావు అనుకో, ప్రేమగా ఎదురైన పిల్లాన్ని కూడా దయ్యాన్ని చూసినట్టు చూస్తాను. And since you will be not only be affected, your entire family will be affected. And even if you are getting irritation when your wife is coming to the pleasing fight, you want to shout at your wife, shout at your children. కదా, వచ్చిన వాళ్ళందరి మీద అరిచేస్తావు. You will start shouting at everybody. అంతే. ఇప్పుడు అర్థమైందా నీ ఇంట్లో నీ సరౌండింగ్స్ ఏమవుతుంది? త్రొట్టిల్లుతుంది. What's happening to the surroundings in your family and your house? It's stumbling. ఎందుకంటే మనం సింపుల్ గా ఒక మాట అంటామండి, అనేసిన తర్వాత సారీ ఏమనుకోక అని అంటావు. కానీ నువ్వు అన్న మాట ఉంటుంది చూసావా, అది 7 తరాలు నిలిచి ఉంటాయి. And you will simply say a sorry after doing a mistake, but whatever you have spoken will be there for 7 generations. కాబట్టి జ్ఞానులు సంగతులు వివేచించుదురు. అందుకనే సొలొమోను యొక్క జ్ఞానము మీకు చూపించాను నేను. And who is wise, let him understand. Who is prudent, let him know them. చూసిన వెంటనే వద్దు, తొందరపడద్దు, ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకుందాం. But a wise person and a prudent person will wait and he'll see what has to be done. ఏమనుకుంటారు, ఇక్కడ వాక్యం మాట్లాడుతున్నారా లేకపోతే చెడు మాట్లాడుతున్నారా? A prudent person will come and say, what are they speaking through the word of God? Are they speaking good things or wrong things? రబ్బీ, అక్కడ వారు దయ్యాల్ని వెళ్ళగొడుతున్నారు నీ పేరు చెప్పి అని అంటారు. There were some who came to Jesus and said, Rabbi, there are people who are casting out demons in your name. చేస్తున్నారు కాబట్టి మన పక్షపు వారు మనకు విరోధి కాడు. And Jesus immediately says, as far as people are for us, they're not against us. వాళ్ళు వాక్యం ఉన్నంత సేపు వాళ్ళకి మనకు విరోధులు కాదు, మన స్నేహితులే. కాబట్టి మీరు వాడి జోలికి వెళ్ళకండి అని చెప్తారు. When they have the word of God in them, they are not our enemies. ఎందుకంటే బుద్ధిమంతులు గ్రహిస్తారు కాబట్టి. Because the wise and the prudent will understand these things. జ్ఞానులు వివేచిస్తారు. The prudent will know them. బుద్ధిమంతులు గ్రహిస్తారు. The wise person understands these things. యెహోవా మార్గములు చక్కనివి, అది నాకు అర్థం కాకపోయినా దేవుని మార్గాలు కరెక్ట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి నేను భద్రం చేసుకుంటాను అని అనుకుంటారు. For the ways of the Lord are right, therefore he will say, since I know this, I will only check and change my life and make my ways right. అలాగే అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు నీతిమంతులుగా దానినే నడుచుకుంటూ భద్రం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. And that's the reason they are turning out to become righteous people and they will walk in the ways of the Lord. కానీ తిరుగుబాటు చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రొవోక్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ప్రొవోకింగ్ స్పిరిటే ఉంటది. కానీ దేవుడు అంటారు కానీ ప్రొవోక్ చేసే స్పిరిటే. కానీ దేవుని ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళు ప్రొవోక్ చెయ్యరు, వాళ్ళు చేసినా కూడా ప్రొవోకింగ్ కి వెళ్ళరు. But the transgressors will, or the rebellious persons will always provoke. They will keep on wanting to pick up a fight and a quarrel. Matthew 13:38. Matthew 13:38. మత్తయి సువార్త 13:38. పొలము లోకము, మంచి విత్తనములు రాజ్య సంబంధులు, గురుగులు దుష్టుని సంబంధులు. అయిపోయింది. ఇక్కడ రాజ్య సంబంధులు దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేయరు. ఇందా చెప్పాను కదా, హోషేయ 14:9 లా ఉంటారు. The sons of the kingdom will not go pick up a fight or a quarrel. దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసే వారికి వివేచన ఉండదు, ఆలోచన ఉండదు, గ్రహింపు ఉండదు. Those who rebel and transgress against God will not have prudency or wisdom. వాళ్ళు విశ్వాసఘాతకులుగా ఉంటారు. That's the reason they are unfaithful people. 39 verse. 39. వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది, కోత యుగ సమాప్తి, కోత కోయువారు దేవదూతలు. అంతే. నువ్వు ఈ భూమి మీద ఎన్ని ఈవిల్ థింగ్స్ నువ్వు చేసుకున్నా, చెడు చేసుకున్నా, ఎన్ని దేవుడికి విరోధంగా ఎన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళినా నిన్ను కోసేది మాత్రము దేవదూతలే. You do whatever you want, it is only the angels who are going to come at the end of the age as reapers. కదా.
ఎక్కడ వేసేస్తారంట కోసి? పరలోకంలో వేస్తారా? After reaping, where will they put you? In the heaven or? చదవండి 40th verse. 40వ వచనం. గురుగులు ఏలాగు కూర్చబడి అగ్నిలో కాల్చివేయబడునో అలాగే యుగ సమాప్తి యందు జరుగును. నెక్స్ట్. మనుష్య కుమారుడు తన దూతలను పంపును, వారు ఆయన రాజ్యములో నుండి ఆటంకములకు సకలమైన వాటిని దుర్నీతి పరులను సమకూర్చి అగ్నిగుండంలో పడవేయుదురు. అంతే. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపము చేయుడని ఎరుగుదము, తనను భద్రము చేసుకున్నాను కాబట్టి దుష్టుడు ముట్టడు. The one who is born of God will not do any sin because he has taken extra heed and care. The evil one will not touch him. కదా 44 చూడండి. 44వ వచనం. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచిపడిన ధనమును పోలియున్నది. ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషంతో వెళ్లి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనును. మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొనబెదుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది. అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యములను కనుగొని పోయి తనకు కలిగిన అంతయు అమ్మి దాన్ని కొనును. అంటే దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నవారు మాత్రము ఏ పని పూనుకున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అది తప్పక జరుగుతుంది. The godly children or the people who are walking in the word, wherever they go, whatever they do, they will be blessed. ఇంట్లో కూర్చుని నీకేమి కావాలో, నువ్వు దేవుడి రాజ్యంలో ఉన్నావు అన్నది నీకు కన్ఫర్మ్ అయితే నువ్వు ఏది పలికినా అది నీ జీవితంలో జరుగుతుంది, నీ తరాల్లో కూడా జరుగుతుంది. But there's a confirmation that you are there in the kingdom of heaven. Whatever you speak unto will be blessed. అతడు దాచుకున్నది దాగి ఉంటది, దాన్ని తీసినప్పుడు కూడా రెండింతలుగా వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడతారు. Whatever he is saved will be there, and if he has to spend, he will get double blessing. అంటే నువ్వు ఏది పోగొట్టుకో, means you will not lose anything. కూర్చున్న ఆశీర్వదించబడతావు, పడుకున్న ఆశీర్వదించబడతావు. Even when you sit or you lie down, you will still be blessed. నువ్వు నడుస్తున్నా కూడా ఆశీర్వదించబడతావు. Even when you walk, you'll be blessed. నువ్వు ఎవరింటికి వెళ్ళినా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు, వాళ్ళు నీ ఇంటికి వచ్చినా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. Whoever house you go, you will be blessed, and whoever comes to your house, you will still be blessed. దేవుని రాజ్యంలో ఉంటూ దేవుని దగ్గర తిరుగుబాటు చేయకుండా ఆలోచన కలిగి వివేచన కలిగి ప్రవర్తించవచ్చు వారి గురించి చెప్తున్నా. I'm talking about those who are turning towards the word of God, repenting and really living a life accordingly. 2 Corinthians 11:3 చూడండి. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 3వ వచనం. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనసులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను. ఎందుకన్నారండి ఆ మాటని? Why was he talking about this verse? కదా ఈ వచనం ఎందుకు చెప్పారు? మరలా చూడండి, మరలా 2 Corinthians 11:3 మరలా చదవండి. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 3వ వచనం. సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనసులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను. అంటే సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసపరిచినట్లు అని ఉంది ఇక్కడ. Lest someone as serpent deceived Eve by his craftiness, it says. అంటే నీకు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ నీకుంటది. You will have the right understanding. మిగతా వాడు ఏ రూపంలోనైనా వచ్చి ఏ ఆలోచన ద్వారానైనా వచ్చి నీ ఆలోచన చెడగొడతానికి చూస్తాడు. Serpent can use any person, any way to come and convince you and corrupt your good heart or thoughts. మోసపరిచింది అవ్వ యొక్క శరీరాన్ని కాదు, అవ్వ యొక్క హృదయాన్ని. Deception did not come to Eve, it came to Eve's heart. ఆ హృదయము చెరుపబడి క్రీస్తు ఎడల సరళత నుండి పవిత్రత నుండి, అంటే నీ హృదయం చెడిపోయిందంటే ఇంకా పవిత్రత అన్నది ఉండదు. There will not be any purity or holiness because your minds have been corrupted and you went away from the simplicity that is in Christ. పరిశుద్ధత ఉండదు. There will not be purity, there will not be holiness. నీలో ఎవరున్నారో అదే నువ్వు ఆ విధంగానే ప్రవర్తిస్తావు. Whoever is there inside you, your behavior will be likewise. అంతే, నువ్వు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావో వారిని పోలే నువ్వు ఉంటావు. Whoever you are worshipping, you will be like that person. నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తావో అలాగే నువ్వు ఉంటావు. The way you think, so will you be. కదా చూడండి ఒకసారి 2 Chronicles 19:10 చూడండి. 2 Chronicles 19:10. 2వ దినవృత్తాంతములు 19వ అధ్యాయము 10వ వచనము. నరహత్యను గూర్చియు ధర్మశాస్త్రమును గూర్చియు ధర్మమును గూర్చియు కట్టడలను గూర్చియు న్యాయ విధులను గూర్చియు ఆయా పట్టణంలో నివసించు మీ సహోదరులు తెచ్చు ఏ సంగతి అయినా గాని మీరు విమర్శించినప్పుడు మీ మీదకిని మీ సహోదరుల మీదకిని కోపం రాకుండానట్లు వారు యెహోవా దృష్టికి ఏ అపరాధమును చేయకుండా వారిని హెచ్చరిక చేయవలెను. మీరు అలాగు చేసిన ఎడల
అపరాధులు కాకియుందురు. నరహత్య అంటే మీకు ఏమి నేర్పించాను దాని పక్కన రాయండి. When it comes to the murder part, right, what is the murders and things pertaining to it? That is bloodshed. ధర్మశాస్త్రము వాక్యమును గురించి, వాక్యము అంటే ఏంటి, మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అనేది మీరు పక్కన రాయండి. Write down what's the understanding of the law, the commandment, or the word of God. Write it down. ధర్మము కట్టడలు అనంటే నువ్వు వాక్యము వినడము దాని ప్రకారం జీవించడము. Law means it's the instructions that you're hearing and you're following. న్యాయ విధులు అంటే మంచి చెడును గుర్తించడము. When it comes to the statutes or ordinances, you need to know the difference between ఇవే good and కదండి evil. అందరూ తెచ్చేది ముందుకి. This is what people bring. నీకేమి నువ్వు క్రైస్తవులుగా అయి ఉండని అవసరం లేదు. You don't have to necessarily be a Christian. దేవుడు సర్వ శరీరులకు దేవుడును, సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుడినై ఉన్నాను, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అనంటే దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే, ఆయన చేయగలుగుతారు, మనుషులు ఏమి చేయనవసరం లేదు. Because the law very clearly says that I'm a God for all flesh and all souls belongs to me. It's నేను only God who can do the కానీ impossible ఎవరైనా things. నా దగ్గరకు వస్తారు. Because Jesus said, unless I attract, no one can come to me. క్లియర్ గా వాక్యం చెప్తుంది. The word very clearly నువ్వు says. ఎవరిని తీసుకురానక్కర్లా. You don't have to go and really save people or bring them. వాక్యము నిన్ను ప్రభావితం చేస్తేనే నువ్వు వాక్యం దగ్గరికి రాగలుగుతావు. నీకు నువ్వు వచ్చినా కూడా నీకు అది పని చేయదు. If the word impacts its things upon you, only then you can come to word. But on your own, you cannot come. కాబట్టి మీ సహోదరులు తెచ్చు ఏ సంగతినే గాని మీరు విమర్శించినప్పుడు అక్కడ కూడా చూసారా, ఏ విషయం వచ్చినా ఒక్కసారి పరిశీలించండి. అవునా, ఇది నిజమా, ఇది అబద్ధమా, ఇది నమ్మొచ్చా, ఒకవేళ ఇది నిజమైతే నేను దేవుడితో పోరాడతానా, అబద్ధమైతే అది పక్కన పెడతాను, నిజమైతే దేవుడితో పోరాడతానా అని ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా బాగుగా విమర్శించండి. అందుకని అపోస్తల పౌలు 23వ అధ్యాయంలో కూడా నువ్వు ధర్మశాస్త్రానుసారంగా తీర్పు తీర్చడానికి కూర్చుని ఏ తీర్పు తీర్చకుండా నువ్వు పనిష్మెంట్ ఇస్తావా నాకు అని మాట్లాడాడు. అక్కడ సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును అని అన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరు కొడతారు? Therefore, you need to examine every case that comes to you, because if your allegations, which is obviously false, then you're fighting against God. So if it's coming from humans, it will come to nothing. That's what in Acts chapter 23 also Paul was talking to the chief priest. You are sitting in that place and you're doing contrary to the law. Now, who is going to strike those people in this age? వాక్యం గురించి మాట్లాడిన, చెప్పుడు మాటలు తీసుకొచ్చిన, తప్పుడు మాటలు పలికిన, ఎక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్పిన, వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడుంది. ఇందాక మీరు చదివారు కదా, యెహోవా వాక్కును అపార్థము చేసిరి అని ఉంటది అక్కడ. These are the people who will call offense to the word of God. కాబట్టి ఏ సంగతే గాని మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అంటే మీరు బాగుగా మీరు విమర్శించాలి అని ఉంది. Whatever case comes to you from your brethren, you need to really carefully examine. But if you don't examine and you believe in whatever they say, పరీక్షించకపోతే, if you don't test or discern, మరి ఏంటి మరి? what then? కదా, ప్రతిదీ పరిశీలించి విమర్శించి బాగుగా తెలుసుకుని ఏ పనైనా చేయండి. లేకపోతే అవమానం వచ్చింది అనుకో, అది చాలా భయంకరంగా ఉంటది. You need to examine, you need to test. కానీ దాని వెనకాల యొక్క ఫలము చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఉంటుంది. You might do something which is mischievous or wrong or to implicate a person, but the complications for which this person is doing is more. కదా, ఎవరైనా ఇవన్నీ తీసుకొచ్చినప్పుడు మీరు ముందు బాగుగా విమర్శించండి. It is your responsibility to examine and test whether it's true or not. అప్పుడు మీ మీదకని, మీ సహోదరుల మీదకని దేవుని కోపము రాకుండానట్లు వారు యెహోవా దృష్టికి ఏ అపరాధము చేయకుండా వారిని హెచ్చరిక చేయము అన్నారు. అంటే వార్నింగ్ వాళ్ళు కానీ చెప్పుడు మాట అవునా నేను అదే అనుకుంటున్నాను అన్నమాట అయిపోయింది. You're supposed to warn them, otherwise the wrath of God will come upon you and your brethren. If you do this properly by warning, then you will not be guilty, otherwise you'll be pronounced as guilty. మీరు అలాగు చేసిన ఎడల అపరాధులు కాకయుందురు. అంటే ఈ వాక్యము ఎవరికి తెలియదు, తెలియకుండా కంటి చూపుతో చేసేస్తారు. వీరిని దానిని బట్టి విమర్శ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు అపరాధులు అవుతారు, ఎంతమంది అపరాధులుగా తీర్పు తీర్చబడతారు, అప్పుడు యేసు యొక్క రక్తం పనిచేస్తా. హీబ్రూ 10:26-27 చదవండి. According to Hebrews 10:26, do you think the blood of Jesus Christ will be effective in their lives? Because they are just doing things on their own without examining whether it is right or wrong. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 26-27 వచనం. Hebrews 10:26-27. మనము సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తర్వాత బుద్ధిపూర్వకంగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు గాని న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. అంటే సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము అని ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ?
Why does it say it talks about the knowledge of the truth? సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము నీ దగ్గర ఉంటే తప్పక పరిశుద్ధాత్మ ఉండాలి. If you have the knowledge of truth, it means the Spirit of the Lord is there with you. అపోలో దేవుడి వాక్యం ప్రకటించడానికి చాలా ఇష్టపడతాడు. Apollos wanted to go and preach the gospel. కానీ అతను ఏంటంటే క్రీస్తు గురించి ప్రకటించడం తెలియదు కానీ ధర్మశాస్త్రానుసారంగా ఏవైతే వాక్యం ఉందో అది చెప్పగలుగుతాడు. He was very good in talking about the laws and the ordinance and the commandments which is of the Torah. But when it comes to the experience, he didn't have that practical experience. అతని మాటలతో ఎదుటి మనిషిని కన్విన్స్ చేయగలుగుతాడు కానీ ఎదుటి మనిషిలో ఉన్న తప్పును ఒప్పింప చేయలేడు. He was able to convince people, but he was not able to make people repent or realize of their sins. ఒప్పింప చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మనే ఉండాలి. Only the Holy Spirit God will convict a person of their sins. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది అపోలోస్ ఎట్లాగ బోధించేవాడు ఆత్మ లేకుండా తన ఆత్మతో బోధించేవాడు. Apollos used to preach the gospel without the Holy Spirit, but used to preach with his own strength. అప్పుడు అకుల ప్రిస్కిల వెళ్ళినప్పుడు అయ్యా మీకు చెప్పినంత వాళ్ళము కాదు, మేము పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నారు, ఆయన అభిషేకం పొందుకుంటే ఆయన దేవుడి మాటలు పలికిస్తారు, దేవుడు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతారు అని చెప్పి దేవుడు ఆయన వాక్యాన్ని ఆయనే బోధించుకుంటారు అని చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే తను తాను తగ్గించుకొని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుంటాడు. Apollos immediately humbled himself to Aquila and Priscilla when they educated him about the anointing of the Holy Spirit. Acts 18 verse 24 onwards. చదవండి. అపోస్తల కార్యము 18వ అధ్యాయము 24వ వచనం నుండి. అలెగ్జాంద్రియా వాడైన అపోలో అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు వచ్చెను. అతడు విద్వాంసుడును లేఖనముల యందు ప్రవీణుడై ఉండెను. అతడు ప్రభువు మార్గం విషయమై ఉపదేశము పొంది తన ఆత్మయందు తీవ్రపడి యోహాను బాప్తిసము మాత్రమే తెలుసుకుని వాడనైనను యేసును గూర్చిన సంగతులు వివరముగా చెప్పి బోధించుచు సమాజ మందిరంలో ధైర్యంగా మాట్లాడు ఆరంభించెను. ప్రిస్కిల్లా అకులియా విని అతని చేర్చుకొని దేవుని మార్గము మరి పూర్తిగా అతనికి విశదపరిచిరి. తరువాత అతడు అకయాకు పోదలిచినప్పుడు అతనిని చేర్చుకున్న వల్లనే సహోదరు ప్రోత్సాహపరచుచు అక్కడ శిష్యులకు వ్రాసిరి. అతడు అక్కడికి వచ్చి కృపచేత విశ్వసించిన వారికి చాలా సహాయం చేసెను. యేసే క్రీస్తుని లేఖనముల ద్వారా అతడు దృష్టాంతపరిచి యూదుల వాదనమును బహిరంగముగాను గట్టిగాను ఖండించుచూ వచ్చెను. అంతే. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ మాట విని అభిషేకం అనేది పొందుకున్నాడో దాని తర్వాత అతడు ఏది చెప్పినా కూడా అందరూ ఒప్పుకోవడము, ఆ వాక్యం రెబ్యూక్ ఎందుకుంది అక్కడ, మరి ఎందుకు ఇది తప్పో ఇలా చేయొద్దు అని ఎలా ఖండించగలుగుతారు? పరిశుద్ధాత్మ ఉంటేనే చెప్పగలుగుతారు. లేదనుకో అమ్మో ఇలాంటి మనుషులు వెళ్ళిపోతారు, వెళ్తే నాకు డబ్బులు రావు కదా అని చూస్తారు. Apollos was vigorously able to refute the Jews publicly. It was possible because of the anointing of the Holy Spirit. If a person is operating in his own mind, he will say, oh, if I rebuke, people will go away and then I will not get offerings. తనను తాను తగ్గించుకొని వాడు హెచ్చించబడతాడు. The one who humbles himself will be exalted. తగ్గించుకొని వాడికే దేవుడు హెచ్చించడం జరుగుతుంది. అందుకే నీ అవమానమునకు ప్రతీకగా రెట్టింపు ఘనతను దయచేస్తాను అని అన్నాడు. That's the reason in Isaiah 61:7 it says, instead of your shame you'll have double honor. ఘనతే సత్యం ఉంది అని అన్నప్పుడు తల ఎత్తుకుని తిరుగుతారు. తల ఎత్తుకుని తిరగడం వల్ల సత్యము ఎప్పుడు స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. And the truth will always set you free, and truth, because you're having abiding inside, you'll always lift up your head boldly and speak. కదా అటువంటి వారికే దేవుడు నిత్య నిబంధన చేసుకుంటారు. And to those people only God will make an eternal covenant, everlasting covenant.